So processor management, which involves the putting the task into order and pairing them into manageable sizes. அதாவது அந்த ப்ராசஸர் மேனேஜ்மெண்ட்னா என்ன? அதாவது எந்த டாஸ்கை எந்த ஆர்டர்ல, அதாவது எப்படி ஷெட்யூல் பண்ணணும், எந்த ப்ராசஸுக்கு எப்படி ஷெட்யூல் வந்து சிபியூவை வந்து அலோகேட் பண்ணணும், ஆன் விச் பேசிஸ். ஸோ அதுதான் ப்ராசஸர் மேனேஜ்மெண்ட். And memory management, which coordinates the data to and from the RAM and determines the necessity for the virtual memory. அதாவது வந்து மெமரி மேனேஜ்மெண்ட்னா என்ன? ஸோ நம்ம நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸ் வந்து இது பண்றோம், எக்ஸிக்யூட் பண்றோம். அந்த நம்ம வந்து எதை எக்ஸிக்யூட் பண்றோமோ அந்த பார்ட்டை மட்டும் தான் ஒரு மெயின் மெமரியில இருக்கும், மிச்சதெல்லாம் வந்து வெர்ச்சுவல் மெமரியில இருக்கும், அதாவது வேற போர்ஷன்ல இருக்கும். இது மாதிரி மெமரி கோஆர்டினேட் பண்றதா மெமரி மேனேஜ்மெண்ட். அண்ட் டிவைஸ் மேனேஜ்மெண்ட், விச் ப்ரொவைட்ஸ் த இன்டர்ஃபேஸ் பிட்வீன் த கனெக்டட் டிவைசஸ். அண்ட் ஸ்டோரேஜ் மேனேஜ்மெண்ட், விச் டைரக்ட்ஸ் த பெர்மனன்ட் டேட்டா ஸ்டோரேஜ். அண்ட் அப்ளிகேஷன், which allows the standard communication between the software and your computer. And the user interface, which allows you to communicate with your computer. These are all the OS. So what are all the functions of operating system? Na neenga edha dhaan sollணும். Processor management and memory management, device management, storage management, and application, and user interface. Along with this, so these are also called as the function. That it boots the computer, it performs the basic computer task, and it provides the user interface. Again and again, it handles the system resources, it provides the file management, and the error handling is done by the operating systems. So types of operating systems, நான் உங்களுக்கு நோட்ஸ் அனுப்புறேன் at the end of the class. நீங்க படிச்சுக்கோங்க. இது வந்து ஃபுல்லாவே தியரி தான் இருக்கும். ஸோ இதை நான் உங்களுக்கு படிச்சு காமிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. Let me directly go to the processor management. இங்க நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தோம் இல்லையா, அதாவது ப்ராசஸர் மேனேஜ்மெண்ட்னு ஒண்ணு, சாரி ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமோட டாஸ்க்ல அந்த ப்ராசஸர் மேனேஜ்மெண்ட்டை இப்போ நம்ம பார்க்கலாம். அந்த டைப்ஸ் ஆஃப் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்ஸ் வந்து நீங்க படிச்சு பார்த்துக்கோங்க, நல்லா புரியும். ஐ வில் சென்ட் யூ த நோட்ஸ். அது ஃபுல்லா தியரி தான். ஸோ நோ நீட் டு எக்ஸ்பிளைன் தட். So next one is process management, that is the processes. Students, இந்த ப்ராசஸஸ்ங்கிற ஸ்கிரீன் தெரிஞ்சதா உங்களுக்கு? ஷேர் ஆகுதா? எஸ் மேம். ஓகே ஓகே மேம் தெரிஞ்சு. So processes. So this is the process management here. So these are all the concept we are going to discuss. So process concept, process scheduling, and operations on processes, and inter-process communication, and examples of some inter-process communication. So these are all some objectives.
Okay, first one is what is the process? So program is different, process is different. But an operating system executes a variety of programs. So batch systems are there, and also time shared systems are also there. So process. So this is the definition for the process. So a program in execution is called as a process. அதாவது வெறுமன ப்ரோக்ராம் நம்ம ரைட் பண்ணி வைக்கிறது மட்டும் ப்ராசஸ் கிடையாது. அதை எப்ப எக்ஸிக்யூட் பண்றோமோ அந்த ரன்னிங் ஸ்டேட்ல இருக்கிற ப்ரோக்ராமுக்கு பேர் தான் ப்ராசஸ்னு பேரு. ஸோ ப்ராசஸ் எக்ஸிக்யூஷன் மஸ்ட் ப்ராக்ரஸ் இன் த சீக்வென்ஷியல் ஃபேஷன். நீ ஒரு ப்ரோக்ராம் எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்போது என்ன வரும்? ஸோ ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா தான், அதாவது ஃபர்ஸ்ட் லைன் எக்ஸிக்யூட் ஆகும், செகண்ட் லைன் எக்ஸிக்யூட் ஆகும், அப்படியே லைன் பை லைனா வந்து சீக்வென்ஷியலா எக்ஸிக்யூட் ஆகி லாஸ்ட் லைன் வரைக்கும் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். அதான் இங்க சொல்றோம். So a program in a running condition of the execution is called as a process, and process execution must progress in the sequential fashion. Multiple parts of the process, அதாவது ஒரு process, ஒரு running state of a programல வந்து various parts are there. The first one is the program code, but also called as the text section, and current activity including program counter, processor and registers. கரண்ட் ஆக்டிவிட்டி வந்து ப்ரோக்ராம் கவுண்டர், ப்ராசஸர் அண்ட் ரெஜிஸ்டர்னா கரண்ட் ஆக்டிவிட்டினா என்ன மீன் பண்றோம்னா, இப்போ ஒரு ப்ரோக்ராம்ல நம்ம வந்து அடிஷனோ மல்டிப்ளிகேஷனோ சொல்லியிருக்கோம்னு வச்சுக்கோங்க, 2 வேரியபிளை பட் ஆட் பண்ண சொல்றோம், மல்டிப்ளை பண்ணி ஒரு வேரியபிள்ல தேர்ட் வேரியபிளை ஸ்டோர் பண்ண சொல்றோம்னா அதுதான் கரண்ட் ஆக்டிவிட்டி. அது வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும்போது என்ன பண்ணோம், பட் ஆட் பண்ணி தேர்ட் வேரியபிளை ஸ்டோர் பண்ணும். அதுக்கெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்றதா அந்த ப்ரோக்ராம் கவுண்டர் அண்ட் ப்ராசஸர் ரெஜிஸ்டர்ஸ் டு ஸ்டோர் த ரிசல்ட்ஸ், அண்ட் ஸ்டாக் containing the temporary data, function parameters and the return addresses and the local variables. These will be stored in the stack. Function parameters இதெல்லாம் நமக்கு வந்து temporary data தான். அப்பப்ப ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணும்போது தான் அந்த ஃபங்க்ஷன் parametersம் அங்க வரும். அப்புறமா return addresses and the local variables, and the data section containing the global variables, and so heap containing the memory dynamically allocated during the runtime. So these are all the multiple parts of the processes. First one is the text section and program counter, stack, data section, but on the heap area. By pictorially it is represented like this. So this is the process in memory. Process வந்து memory la இருக்கும்போது, so this is a stack. So this is a temporary data storage. So this is the execution part. அதாவது இந்த blue colorல இருக்கிறதா process. So in this space only the program is executed. So this is the heap part. Whenever the program wants the more memory, it will allocate the memory. சரியா? heap அப்புறமா டேட்டால குளோபல் டேட்டாலாம் ஸ்டோர் ஆயிருக்கும், டெக்ஸ்ட் செக்ஷன்ல உன்னோட ப்ரோக்ராம் கோட் வந்து சேவ் ஆயிருக்கும். So these are all the parts of a process in the memory. Okay. Program is passive entity stored on the disk, and process is active. Okay, so these are all some of the definitions. Process state. Then what are the states of a processes? As a process executes, it changes its state. ஒரு program வந்து process அதாவது execute ஆகும்போது தான் the state will change, like new state and running state, waiting state, ready and terminated state. So these are all the 5 states of a process. Question, what are all the 5 states of a process அப்படினு கேட்டா நீ இத தான் சொல்லணும். New, running, waiting, ready and terminated. New means the process is being created, and running means the instructions are being executed. அதாவது execution is nothing but the running, and waiting, the process is waiting for some event to occur. Ready state, the process is waiting to be assigned to a processor, and terminated, the process has finished execution. அதாவது இங்க வெயிட்டிங்கிறது வந்து என்னன்னா, சோ எதுக்காக வெயிட் ஆயிருக்கு, ஏதாவது சம் ஐஓ டிவைஸுக்காக வெயிட்டா இருக்கும், அது மாதிரி இருக்கிறது தான் சம் ஈவென்ட் டு அக்கர்னு சொல்றோம். அதாவது வெயிட்டிங் ஃபார் அக்கர்னா, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீ பிரிண்ட் கொடுக்குற அந்த ஃபைல் இஸ் வந்து வெயிட்டிங்னா என்ன, அது வந்து ஐஓ டிவைஸ் பிரிண்ட் பண்ற வரைக்கும் தட் வில் பி வெயிட்டிங். அண்ட் ரெடினா இந்த ப்ராசஸ் இஸ் வெயிட்டிங் டு பி அசைன் டு எ ப்ராசஸ், அது எப்போ கியூல வெயிட் பண்ணுதோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் எ ஸோ ரெடி ஸ்டேட். எப்போ வேணாலும் அது வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகலாம். அப்புறம் டெர்மினேட்டட், த ப்ராசஸ் ஹஸ் ஃபினிஷ் த எக்ஸிக்யூஷன்.
ஒன்ஸ் எக்ஸிகியூஷன் ஆன உடனேயே அது வந்து டெர்மினேட் ஆயிடும். So this is the diagram of a process state. So this is the new state. So once create ஆனோனே என்ன ஆயிடுது, ரெடி ஸ்டேட்டுக்கு வந்துரும். அதாவது once process create ஆனோனே it will be ready for the execution. So when ready for the execution, it will then pass on to the running state. And so running வந்து முடிஞ்ச உடனே என்ன ஆயிரும், இது வந்து டெர்மினேட் ஆயிரும். பட் அதுக்கு முன்னாடி அதாவது ரன்னிங் வந்து முடிஞ்சா it will be terminated. பட் ரன்னிங் பண்ணும்போதே என்ன ஆகும்னா சம் இன்டரப்ஷன் வருதுன்னு வச்சுக்கோ. அதாவது நம்ம ப்ரோக்ராம் எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்போது சில நேரம் பவர் கட் ஆயிரும். தட் இஸ் கால்ட் அஸ் த இன்டரப்ட். மாதிரி பவர் கட் ஆகும்போது அந்த ப்ரோக்ராம் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்காரு அதோட எக்ஸிக்யூஷனை. ஸோ எகெயின் whenever the process is not completing its execution, it will be come to the ready state again. So again உனக்கு பவர் வந்தோடனே நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அந்த ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ணுவோம். தட் இஸ் கால்ட் அஸ் a. So again the ready state will be go to the running state. அதே மாதிரி இது என்னது, so running ஆயிட்டு இருக்கும் போதே it will wait for the IO or the event wait. IO or the event wait னா for example இப்போ ஒரு ப்ரோக்ராம் வந்து ரன் ஆயிட்டு இருக்கு, it will so wait for the so import of some libraries or some or it will wait for the so functions or it will wait for the but IO devices. அதுதான் இங்க வெயிட்டிங் ஸ்டேட். வெயிட்டிங் ஸ்டேட்ல இருக்கும்போது ஒன்ஸ் இது வந்து IO or even completion இல்லாட்டி ஏதாவது வேற ஒரு இன்டரப்ஷன் வந்தேன்னா it will again go to the ready state. IO or even completion. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வந்து ஏதாவது இப்போ ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டை நம்மளோட லேப்டாப்ல வந்து வேர்ட் ப்ராசஸர் அதாவது வேர்டில் நீ வந்து யூஸ் பண்ணலாம். அதை மினிமைஸ் பண்ணிட்டு எக்ஸல் வந்து யூஸ் பண்ணுவ, அதை மினிமைஸ் பண்ணிட்டு திடீர்னு ப்ரௌஸ் பண்ண ஆரம்பிப்ப. ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த வேரியஸ் ப்ராசஸஸ் இல்லையா. ஸோ இப்போ நீ வேர்டு யூஸ் பண்ணும்போதே உனக்கு திடீர்னு ஒரு டவுட் வருது, ஏதோ நமக்கு வந்து மீனிங் புரியணும்னா என்ன பண்ணுவா, அதை மினிமைஸ் பண்ணிட்டு திடீர்னு இதுக்கு போயிடுவா, அதாவது வெப்சைட்டுக்கு போய் அதில் போய் கூகுளில் சர்ச் பண்ணி பார்ப்பேன் இந்த வேர்டுக்கு என்ன மீனிங் எனக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்போ வந்து அதுதான் இன்ட்ரப்ஷன். ஸோ அது அப்போ இருக்கும்போது தான் அது வந்து என்ன ஆகுனா வெயிட்டிங் பண்ணிட்டு மறுபடியும் it will go to the ready state. அந்த வேர்டு அப்போதைக்கு வெயிட்டிங்ல இருக்கு இல்லையா, அதுக்கு தான் வந்து வெயிட்டிங் ஸ்டேட்னு பேரு. அதாவது வந்து ரன் ஆயிட்டு இருக்கும்போதே திடீர்னு வெயிட்டிங் போயிட்டு மறுபடியும் வந்து ரெடி ஆயிடும். ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த ப்ராசஸ் ஸ்டேட்ஸ்: நியூ, ரெடி, ரன்னிங், டெர்மினேட்டட் அண்ட் வெயிட்டிங் ஸ்டேட். Process control block. So information associated with each process is called as the process control block. That எல்லாமே ப்ராசஸோட இன்ஃபர்மேஷன்ஸ், அந்த ப்ராசஸ் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எங்க ஸ்டோர் ஆயிருக்கோ that is called as a process control block. So process state, so it will tell you the state of a process, whether it is running or waiting or so terminated அப்படிங்கறத process state indicate பண்ணும். Process number is nothing but a process ID, program counter, location of instruction to next execute. Program counter என்ன பண்ணும், ஸோ 1 by 1 இது வந்து இன்க்ரிமெண்ட் ஆகும். அதாவது ஃபர்ஸ்ட் லைன் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆயிடுச்சுன்னா the program counter will so come to the second line. அந்த ப்ரோக்ராம் கவுண்டர் செகண்ட் லைன் என்னதுன்னா that means வந்து செகண்ட் லைன் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகணும்னு அர்த்தம். அதான் so it will indicate the status of the instruction. And so CPU registers, so contents of all process centric registers. இந்த ரெஜிஸ்டர்ஸ்ல எல்லாமே ஸ்டோர் ஆயிருக்கும். ஸோ எல்லாமே ஸ்டோர் ஆயிருக்கும்னா என்னது, அதோட டேட்டா அப்புறமா எக்ஸிக்யூட் ஆன ரிசல்ட் அது எல்லாமே ரெஜிஸ்டர்ஸ் வில் ஸ்டோர் த கண்டென்ட்ஸ். அண்ட் CPU ஷெட்யூலிங் இன்ஃபர்மேஷன், ப்ரியாரிட்டிஸ், ஷெட்யூலிங், கியூ பாயிண்டர்ஸ் எல்லாமே. அதாவது இந்த CPU ஷெட்யூலிங் இன்ஃபர்மேஷன் நான் உங்களுக்கு வந்து ஃபர்தர் ஸ்லைட்ஸ்ல என்னங்கிறது சொல்றேன். அப்புறமா மெமரி மேனேஜ்மெண்ட் இன்ஃபர்மேஷன், மெமரி அலோகேட்டட் டு த ப்ராசஸ், இது எல்லாமே அதாவது CPU ரெஜிஸ்டர்ஸ் அண்ட் CPU ஷெட்யூலிங் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாமே ரெஜிஸ்டர்ல ஸ்டோர் ஆயிருக்கும். அப்புறமா மெமரி மேனேஜ்மெண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே மெமரி யூனிட்ஸ்ல ஆர் மெமரி வந்து லிமிட்ஸ்ல ஸ்டோர் ஆயிருக்கும். அண்ட் அக்கௌண்டிங் இன்ஃபர்மேஷன், CPU யூஸ்ட், கிளாக் டைம் எலாப்ஸ்ட் சின்ஸ் ஸ்டார்ட் அண்ட் டைம் லிமிட்ஸ், IO ஸ்டேட்டஸ் இன்ஃபர்மேஷன், இது எல்லாமே ப்ராசஸ் கண்ட்ரோல் பிளாக்ல சேவ் ஆயிருக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் இன்ஃபர்மேஷன் அபவுட் ஒன் ப்ராசஸ். So CPU switch from process to process. So இங்க பாரு process வந்து P0 ஒன்னு இருக்கு, process P1 ஒன்னு இருக்கு. So this is operating system. அதாவது ரெண்டு ப்ராசஸ் இருக்கு, P0 and P1. For example say இது வந்து word
இது வந்து எம்எஸ் வேர்ட், இது வந்து எம்எஸ் எக்ஸல்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ வேர்டில் யூஸ் பண்ணும்போது என்ன பண்றேன்னா உனக்கு ஒரு கிராஃப் போடணும்னு தோணுது. உடனே என்ன பண்ணுவேன், ஸோ எக்ஸிக்யூட் ஆயிருக்கும் போதே இதை ஸ்டாப் பண்ணிட்டு மறுபடியும் என்ன ஆகும், ஸோ சேவ் ஸ்டேட் இன்டு பிசிபி, இந்த ப்ராசஸ் கண்ட்ரோல் பிளாக்கும் எது வரைக்கும் நீ யூஸ் பண்ணிருக்கியோ அங்க அப்படியே கர்சர் நிற்கும். பண்ணிட்டு என்ன ஆகும்னா அதோட சிபியு வந்து இது இங்கே போயிடும். எங்க அதான் ப்ராசஸ் வந்து P1க்கு போயிடும். நான் மறுபடியும் நீ அங்க சுவிட்ச் ஆன் பண்ற இல்லையா, ஸோ அங்க போயிடும். போயிட்டு மறுபடியும் இந்த வந்து எக்ஸல்ல ஏதாவது டேட்டா போட்டு இங்க கிராஃப் பண்ணிட்டு மறுபடியும் என்ன பண்றேன்னா அதை காப்பி பண்ணிட்டு இதை ஸ்டாப் பண்ணிட்டு என்ன பண்றேன்னா இங்க வந்துடுறேன், வேர்டுக்கு வரேன். வேர்டுக்கு வந்து அந்த கிராஃபை மறுபடியும் அங்க காப்பி பண்ணிட்டு எக்ஸிக்யூட் பண்றது. இதுதான் சிபியு ஸ்விட்ச் ஃப்ரம் ப்ராசஸ் டு ப்ராசஸ். அதாவது எப்ப நம்ம எந்த ப்ராசஸ மெயின் ஸ்கிரீனா வச்சிருக்கோமோ அங்க அதுக்கு தான் அந்த சிபியு யூஸ் ஆகும் இல்லையா. So threads also we will see process scheduling. So what do you mean by process scheduling? அதாவது ஒரே ஒரு CPU இருக்கு, ஆனா நம்மளுக்கு நிறைய ப்ராசஸஸ் இருக்கும்போது how the CPU will schedule the processes இல்லையா. ஸோ அதான் வந்து ப்ராசஸ் ஷெட்யூலிங் வந்து CPU ஷெட்யூலிங்னு சொல்லுவோம். மேக்ஸிமம் CPU யூஸ் quickly switch processes onto CPU for time sharing. Process scheduler selects among available processes for the next execution on the CPU. அதாவது ஒரே ஒரு CPU தான் இருக்கு, அந்த CPU-வை எந்த ப்ராசஸ் வந்து ஆக்சஸ் பண்ணணும், on which basis, on which priority அப்படிங்கிறது தான் ப்ராசஸ் ஷெட்யூலிங். So here they maintains scheduling queues of the processes. So 3 queues are available in the process scheduling, and the job queue, ready queue, and the device queues. What do you mean by job queue? Job queue na set of all processes in the system. என்னென்ன ப்ராசஸஸ்லாம் இருக்கோ ஒரு சிஸ்டத்துல, தட் இஸ் கால்ட் அஸ் a job queue. இப்போ நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் வந்து லேப்டாப் ஓப்பன் பண்ணி ஃபர்ஸ்ட் வந்து எம்எஸ் டீம்ஸோட ஸ்கிரீனை வந்து ஓப்பன் பண்ணேன். ஸோ I went to the MS Teams screen and but admit all the students. And then I switched on to the screen sharing. ஸோ இப்போ என்னோட லேப்டாப்ல பார்த்தேன்னா ஜிமெயில் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன், இந்த எம்எஸ் டீம்ஸ் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன், அதில் இந்த பிபிடி ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன், பேரலா என்னோட வேர்ட் ஃபைலும் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த ப்ராசஸஸ் இன் த queue. So in the system, that is called as the job queue. And what do you mean by ready queue? So set of all processes residing in the main memory, ready and waiting to execute. This is called as a ready queue. And device queue, set of all processes waiting for an IO device, and the processes can migrate among the various queues. So what all the queues are available or scheduling queues are in the process management நீங்க கேட்டா job queue, ready queue and device queue ன்னு சொல்லணும். So job queue na என்ன, ready queue na என்ன, so device queue na என்னங்கிறது சொல்ல தெரியணும். Job queue na set of all processes in the system. So ready queue, set of all processes residing in the main memory to execute. Device queues, set of all processes waiting for an IO device. So இதெல்லாம் வெயிட் பண்ணும்போது என்ன பண்ணும், இந்த ப்ராசஸ் ஷெட்யூலர் selects among available processes for the execution of the CPU. But again, the scheduler can be divided into 3 types: short-term scheduler and long-term scheduler and medium-term scheduler. First, short-term scheduler or CPU scheduler. Short-term scheduler selects which process should be executed next and allocates the CPU. So short-term scheduler enna pannum, selects which process should be executed next and allocates the CPU. Sometimes the only one scheduler in the system, short-term scheduler is invoked frequently. So இது என்ன பண்ணா next, அதாவது இப்போ ஒரு ப்ராசஸ் எக்ஸிக்யூட் ஆயிருக்கு, அதாவது வந்து கரண்ட்ல ஒரு ப்ராசஸ் இருக்கு, நெக்ஸ்ட் என்ன ப்ராசஸ் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆனுங்கிறத இந்த ஷார்ட்-டர்ம் ஷெட்யூலர் will schedule the process. Long-term scheduler selects which processes should be brought into the ready queue. So many processes இருக்கும், அந்த ரெடி கியூக்கு எந்த ப்ராசஸஸ் நெக்ஸ்ட் கொண்டு வரணுங்கிறத லாங் டேர்ம் ஷெட்யூலர் வில் ஷெட்யூல். அதாவது சிபியுக்கு நெக்ஸ்ட் எந்த ப்ராசஸ கொண்டு வரணுங்கிறது ஷார்ட் டேர்ம் ஷெட்யூலர், ரெடி கியூக்கு எந்த ப்ராசஸ் நெக்ஸ்ட் அதாவது கியூக்கு கொண்டு வரணுங்கிறது தான் லாங் டேர்ம் ஷெட்யூலர். ப்ராசஸஸ் கேன் பி டிஸ்கிரைப்ட் as
either IO bound process or the CPU bound process. IO bound process spends more time doing input output then computations, many short CPU burst. அதாவது இந்த பட் IO bound processனா என்னன்னா இந்த ப்ராசஸ் எல்லாமே இன்புட் அவுட்புட் அதாவது கம்ப்யூட்டேஷன் இது பண்ணி அந்த ரிசல்ட் கொடுக்கறதுக்கு தான் அது வந்து இட் வில் ட்ரை ஃபார் ஸ்பெண்ட்ஸ் மோர் டைம் ஆன் த இன்புட் அவுட்புட் ஆக்டிவிட்டீஸ். அண்ட் CPU bound process it spends more time doing the computations, few very long CPU burst. அதாவது CPU burstனா என்ன மீனிங்? CPU burstனா எவ்வளவு டைம் ஒரு ப்ராசஸ் CPU-வை யூட்டிலைஸ் பண்ணுதோ அதான் அதுக்கு பேர் தான் CPU burstனு அர்த்தம். So the time taken by the process, the time taken by the process to utilize the CPU is called as the CPU burst. Okay. So but IO bound process and the CPU bound process. Schedulers வந்து short time scheduler சொன்னேன், long term scheduler, and what do you mean by medium term scheduler? The medium term scheduler can be added if degree of multiple programming needs to decrease. So medium term scheduler எப்ப வரும்? So remove process from the memory and store on the disk, bring back from the disk to continue the execution. This is called as the medium term scheduler. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அதாவது மீடியம் டேர்ம் ஷெட்யூலரை எப்போ ஆட் பண்ணுவோம்? இப்போ டிகிரி ஆஃப் மல்டிபிள் ப்ரோக்ராமிங் நீட்ஸ் டு டிக்ரீஸ். இப்போ எனக்கு என்னோட லேப்டாப்ல நிறைய ஸ்டோரேஜ் ஆயிடுச்சு, அதை நான் ஃபுல்லா அந்த ஆல்ரெடி எனக்கு ஸ்டோர்டா இருக்கிறத நான் வேற ஒரு இதுல பண்ணணும்னா ஐ வில் காப்பி தோஸ் ப்ரோக்ராம்ஸ் இன்டு த ஹார்ட் டிஸ்க் இல்லையா? ஸோ ஹார்ட் டிஸ்க்ல பண்ணுவேன். ஸோ ஹார்ட் டிஸ்க் அதுக்கு தான் என்னன்னா இங்க ஆல்ரெடி ரெடி அதாவது நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸ் இருக்கு ரெடிக்குள்ள, அதை நான் என்ன பண்றேன்னா CPU எனக்கு யூட்டிலைஸ் பண்ணணும். ஆனா அதை நான் என்ன பண்றேன்னா இப்போதைக்கு எனக்கு யூட்டிலைஸ் பண்ண வேண்டாம், அதை என்ன பண்ணேன்னா ஸ்வாப் அவுட் பண்ணிடுறேன். ஸோ தேர்டு அதாவது ஹார்ட் டிஸ்க்ல ஸ்டோர் பண்ணி எப்பெல்லாம் எனக்கு தேவையோ அப்போ அந்த ஹார்ட் டிஸ்க்ல இருந்து இங்க ப்ரோக்ராமை கொண்டு வந்து நான் வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்றது. அதுதான் மீடியம் டேர்ம் ஷெட்யூலர். So remove the process from the memory, store on the disk, அப்புறமா bring back from the disk to continue the execution is the activity of the medium term scheduler. So இங்க வந்து இந்த CPU-ல இருந்து நம்ம வெளியில போய் அந்த ஹார்ட் டிஸ்க்ல ஸ்டோர் பண்றது ஸ்வாப் அவுட்னு சொல்லுவோம். ஸோ மறுபடியும் நம்மளுக்கு எப்ப தேவையோ அந்த ஹார்ட் டிஸ்க்ல இருந்து மறுபடியும் உள்ள கொண்டு வரது பேரு ஸ்வாப்பிங்னு பேரு. இந்த ஆக்ஷனுக்கு பேரு ஸோ ஸ்வாப்பிங்னு பேரு. சரியா? ஸ்வாப் அவுட் அண்ட் ஸ்வாப் இன். So 3 types of scheduler are there. And context இதுல process management இல்ல general operating systemsல உங்களுக்கு நிறைய definitions இருக்கு. Don't confuse with the definitions. அதாவது இது வரைக்குமே நான் வந்து நிறைய definitions சொன்னேன். அதாவது சின்ன சின்ன உங்களோட 2 marksக்கு சொல்ல வரேன். அதாவது starting from the இது வந்து பாருங்க. what do you mean by processங்கிறத சொன்னேன். அப்புறம் வந்து ப்ராசஸோட பார்ட் சொன்னேன் இல்லையா? ப்ராசஸோட காம்பனன்ட்ஸ் ஆஃப் ப்ராசஸ், அப்புறம் ப்ராசஸ் ஸ்டேட்ஸ் பத்தி சொன்னேன், அப்புறம் டயக்ராம் இதுவும் ப்ராசஸ், அப்புறம் வாட் யூ மீன் பை ப்ராசஸ் கண்ட்ரோல் பிளாக் இது ஒன்று சொன்னேன். இது எல்லாமே சின்ன 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 விஷயங்கள். ப்ராசஸ் வந்து ஷெட்யூலிங் சொல்லியிருக்கேன். இதுல 3 டைப்ஸ் ஆஃப் கியூஸ் சொல்லியிருக்கேன், ஜாப் கியூ, ரெடி கியூ அண்ட் டிவைஸ் கியூ. அதே மாதிரி ஷெட்யூலர்லையும் ஷார்ட் டைம் ஷெட்யூலர், லாங் டைம் ஷெட்யூலர் அண்ட் மீடியம் டேர்ம் ஷெட்யூலர். ஸோ இது வரைக்கும் சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா? Next definition is the context switch. நான் once class முடிஞ்சோனே உங்களுக்கு உங்க வாட்ஸ்அப் குரூப்ல அதை நான் ஷேர் பண்ணுவேன். சரியா? So context switch. So when CPU switches to another process, the system must save the status of the old process and load the saved state for the new process via a context switch. அதாவது context switchனா so சிம்பிளா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. When CPU switches to another process is called as a context switch. So இந்த another processக்கு ஒரு processல இருந்து இன்னொரு processக்கு CPU switch over ஆகும்போது என்ன ஆகும்னா அந்த old processோட ஸ்டேட்டை சேவ் பண்ணிட்டு இந்த நியூ ப்ராசஸ்க்கு போகும். ஸோ எதுக்காக சேவ் பண்ணணும் அந்த ஸ்டேட்டை? அப்பதான் நியூ ப்ராசஸ்ல இருந்து மறுபடியும் ரிட்டர்ன் ஆகும்போது எங்கேருந்து நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும்னு அதுக்கு தெரியும். அதுக்காகத்தான் அந்த ஓல்டு ப்ராசஸை சேவ் பண்ணிட்டு சேவ் த ஸ்டேட் ஆஃப் த ஓல்டு ப்ராசஸ் அண்ட் தென்
So load the saved state for the new process via a context switch. And the context of a process represented in the PCB. PCB is nothing but process control block. And the context switch state to PCB store ஆயிருக்கும். PCB is nothing but it will store the information about a process. So time depend, okay, இதெல்லாம் வேண்டாம். Then operations on processes. So system would provide mechanism for process creation, process termination, and so on as detailed next. Okay. Process on the creation and பார்க்கலாம். So parent, that two types of processes are there. Process are there. Parent process and the child process. Parent, parent process create the children processes, which in turn create other processes. So forming a tree of processes. First ஒரு root, அதாவது parent இருக்கும், parent ஒரு child process create பண்ணும், அந்த child in turn வந்து another child create பண்ணி அப்படியே நிறைய tree of processes வந்து create ஆகும். Generally process identified and managed via a process identifier. அது சிம்பிளா PID ன்னு சொல்லுவோம். அதாவது each and every process will be identified with the help of a process identifier and resource sharing options. So எப்படி ஒரு resource வந்து share பண்ணும்? Both parents and children. Parent and children share but all the resources. அதாவது ஒரு resources that ஒரு resource both parent and children can so share, and children share the subset of parents resources. Parents resources children மட்டும் யூஸ் பண்ணலாம். அப்புறம் parent and child share no resources பண்ணாமே இருக்கலாம். அதாவது இந்த 3 ஆப்ஷன்ஸும் இருக்கு. அதாவது ரிசோர்சஸ் ஷேர் பண்ணலாம் both parent and children. இல்லாட்டி சில்ட்ரன் மட்டும் ஷேர் பண்ணலாம், பேரண்டோட ரிசோர்சஸ் எடுத்துக்கலாம், இல்லாட்டி ரெண்டுமே ஷேர் பண்ணாம இருக்கலாம். ஸோ எக்ஸிகியூஷன் ஆப்ஷன்ஸ் பேரண்ட் அண்ட் சில்ட்ரன் எக்ஸிக்யூட் கன்கரண்ட்லி ஆர் பேரண்ட் வெயிட்ஸ் அன்டில் சில்ட்ரன் டெர்மினேட். அதாவது போத்தா பேரண்ட் அண்ட் சில்ட்ரன் போத்தாவும் ஆப்ரேட் பண்ணலாம், அதாவது வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆக சான்ஸ் இருக்கு. இல்லாட்டி பேரண்ட் வில் வெயிட், ஃபர்ஸ்ட் சில்ட்ரன் அதாவது எக்ஸிக்யூட் பண்ணி முடிச்ச பிறகு பேரண்ட் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும். ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த பட் ஆப்ஷன்ஸ் ஃபார் த processes. So இது ஒரு example for tree of processes in the Linux. So இதுதான் parent, இதெல்லாம் இதோட children. So intern இது இதோட children. இதுதான் tree னு சொல்றோம். Process creation. So address page child duplicate of parent. இது பார்த்துக்கோங்க நீங்க யூனிக்ஸ்ல வந்து so fork அப்படிங்கிற ஒரு கமாண்டை வச்சுதான் நம்ம call creates the new processes. That Unix forkங்கிற command will create a new process, and but exe system call used after a fork to replace the process memory space with a new program. இது வந்து எக்ஸிகியூஷனுக்கு, இது வந்து கிரியேஷனுக்கு. அப்புறம் ப்ராசஸ் டெர்மினேஷன். ப்ராசஸ் டெர்மினேஷன் என்ன பண்ணும்? ப்ராசஸ் எக்ஸிக்யூட்ஸ் லாஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் and then asks the operating system to delete it using the exit சிஸ்டம் கால். நம்ம சீல பார்த்துருக்கோம் இல்லையா, லாஸ்டா எக்ஸிட்டோ இல்லாட்டி கிளியர் இந்த மாதிரி என்ன வேணாலும் போடலாம். அது மாதிரி போடும்போது என்னது, ஸோ டெர்மினேட் ஆகிறதுக்கு இந்த ப்ராசஸ் என்ன பண்ணுது, எக்ஸிட்டுங்கிற ஒரு சிஸ்டம் கால் பண்ணுது. ஸோ வென் இட் ஃபினிஷ் இட்ஸ் எக்ஸிக்யூஷன் இட் வில் கால் த சிஸ்டம் கால் லைக் எக்ஸிட். இட் ரிட்டர்ன்ஸ் த ஸ்டேட்டஸ் டேட்டா ஃப்ரம் சைல்டு டு பேரண்ட். ப்ராசஸ் ரிசோர்சஸ் ஆர் டீஅலோகேட்டட் பை ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம். எப்போ ஒரு ப்ராசஸ் முடிஞ்சு போச்சோ அதோட ரிசோர்சஸ் எல்லாம் இந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் வந்து டீஅலோகேட் பண்ணிடும் மற்ற ப்ராசஸஸ்க்கு. So parent may terminate the execution of the children processes with the help of the but abort system call. Abort வந்து எப்ப யூஸ் பண்ணணும்னா, அந்த parent ஒரு children's process எனக்கு terminate பண்ணணும்னா it will call the but abort. அதாவது எக்ஸிட்டுக்கும் அபார்ட்டுக்கும் நிறைய டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. அபார்ட்டுங்கிறது பேரண்ட் யூஸ் பண்றது, எக்ஸிட்டுங்கிறது வந்து எல்லா ப்ராசஸ்மே யூஸ் பண்றது. சைல்டு ஹஸ் எக்ஸிட்டட் அலோகேட் ரிசோர்ஸ், அதாவது எப்ப இது வந்து பட் அபார்ட்ட கால் பண்ணும் பேரண்ட்னா, சைல்டு ஹஸ் exceeded the but allocated resources, task assigned to child is no longer required, and the parent is exiting, and the operating systems does not allow a child to continue if its parent terminates. இந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன்ஸ்ல தான் இந்த பட் அபார்ட்ட வந்து இந்த பேரண்ட் கால் பண்ணும். So cascading termination.
some operating systems do not allow child to exit. So exits if its parent has terminated. அதாவது once parent terminate ஆச்சுன்னா அந்த child இதை வந்து இருக்கவே விடாது இந்த operating system. That if a process terminates, then all its children must also be terminated. Cascading termination என்ன அர்த்தம்னா all children, grandchildren, etc. are terminated. எப்ப எல்லா ப்ராசஸ்மே terminate ஆகுதோ that is called as a cascading termination. The termination is initiated by the operating system. இந்த வேலை எல்லாமே ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் தான் பண்ணும். ஒன்ஸ் பேரண்ட் ப்ராசஸ் வந்து எக்ஸிக்யூட் அதோட ப்ரோக்ராம் எக்ஸிக்யூஷன் முடிஞ்சாலே it will automatically terminate the children process as well as the grandchildren processes. That is called as the cascading termination. சரி, அது படிச்சு பார்த்துக்கோங்க. எல்லாம் வந்து again and again அதான் process creation. Next வந்து inter-process communication. What do you mean by inter-process communication? Processes within a system may be independent or cooperating. அதாவது ஒவ்வொரு ப்ராசஸஸும் இண்டிவிஜுவலா இருக்கலாம், அல்லாட்டி it will so interrelated. That is called as the cooperating. Cooperating process can affect or be affected by other processes including the sharing data. So what do you mean by cooperating process? Na or interrelated processes இருக்கும்போது obviously it will share the resources so that cooperating processes can affect or be affected by other processes including sharing data. Reasons for the cooperating. So what is the necessary for the cooperating processes means it can be these cooperating processes can share the information and speed up the computation and so modularity இருக்கும் and convenience இருக்கும். அதாவது இப்போ ஒரு வேலையை நம்ம வந்து ஒரு 4-5 பேரா சேர்ந்து பண்ணா கோஆப்ரேட் பண்ணும், தட் இஸ் தேர். பட் உங்களுக்கு என்னன்னா கன்வீனியன்ட்டா இருக்கும். அதாவது வந்து சைமல்டேனியஸ்லா எல்லாம் வந்து ஒரே ப்ராசஸை பார்ட் பை பார்ட்டா எல்லாரும் சொல்லும்போது ஸோ அந்த வேலை சீக்கிரம் முடிஞ்சு போயிடும். ஸோ தட் இஸ் வை த கம்ப்யூட்டேஷன் ஸ்பீட் அப் அண்ட் மாடுலாரிட்டி அதான் தனித்தனியா பிரிச்சு கொடுக்கறது. அப்புறம் கன்வீனியன்ட் இஸ் த எஸ். ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த purpose of so inter-process communication for the information sharing, computational speed up and modularity and convenience. So cooperating processes need inter-process communication. எப்ப cooperate பண்ண முடியும்? When there is a communication between the process to process, then only it will be easy for cooperating. Communication இல்லைன்னா cooperation வந்து இருக்காது. So that communication is called as the inter-process communication. The communication between the cooperating processes is called inter-process communication. So two models are there for inter-process communication. First one is the shared memory and message passing. So these are all the two types or two models of inter-process communication, shared memory and the message passing. What do you mean by shared memory? So shared memory na enna? Here there are two processes are there, process A and process B. So இங்க என்ன பண்ணுதுன்னா அந்த process A is so sending some message in the shared memory and that shared memory, so that process is shared with the process B. That is called as the shared memory. அதாவது இங்க process A வந்து டைரக்டா பண்ணாது. அதாவது பண்ணாம என்ன பண்ணா அந்த மெமரியில அந்த ப்ராசஸ் வந்து என்ன கம்யூனிகேட் பண்ணுமோ அதை இங்க ஷேர்டு மெமரியில வச்சோம். இது போய் அங்க பார்க்கும் என்னதான் மெசேஜ் இருக்கா மற்ற ப்ராசஸ்ல இருந்து அப்படின்னு பார்த்துட்டு it will take that message from the shared memory. இங்க வந்து அதே மாதிரி மெசேஜ் பாசிங்ல என்ன மெசேஜ் கியூன்னு ஒண்ணு இருக்கும். மெசேஜ் கியூல என்ன ஆகும்? மெசேஜ் M0, M1, M2, M3 அப்படின்னு இருக்கு. இங்க two processes are there, process A and process B. So இங்க ப்ராசஸ் வந்து ஏயும் பார்க்கும் மெசேஜ் கியூவா, ப்ராசஸ் பியும் பார்க்கும் மெசேஜ் கியூவா, ஏதாவது மெசேஜ் வந்திருக்கா நம்மளுக்கு அப்படின்ட்டு. இப்ப M0 இப்ப வந்து இந்த ப்ராசஸ் பி வந்து M0வோ M1ஓ M2வோ என்ன பாக்குதோ அதுல ஏதாவது மெசேஜ் ப்ராசஸ் ஏல இருந்து வந்திருந்தா தட் வில் பி so supplied by the process B or process A. இங்க மெசேஜ் த்ரூவா கம்யூனிகேட் பண்ணும், இங்க வந்து மெமரி த்ரூவா கம்யூனிகேட் பண்ணும். தட் இஸ் கால்ட் as the communication models, the shared memory and message passing. இது inter-process communication ஓட மாடல். So cooperating processes, so independent process
cannot affect or be affected by the execution of another processes, of course. So independent-ஆ இருக்கும்போது யாரும் வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ண மாட்டாங்க. So cooperating process can affect or be affected by the execution of another process. So advantages of the process cooperation, already we discussed with this: information sharing, computation speed up, modularity, and convenience. மெசேஜ் பாசிங் இதெல்லாம் பார்த்தாச்சு. நீ இதெல்லாம் படிச்சு பார்த்தாலே புரியும். பட் அகைன் அண்ட் அகைன் என்ன சென்டர் ஒரு IPC facility provides two operations, send and receive. If processes P and Q wish to communicate, they need to establish a communication link between them and exchange the messages via a send or receive. இப்போ implementation அத how to create a communication link. இங்க பிசிக்கலா என்ன பண்ணா shared memory இருக்கலாம், hardware bus இருக்கலாம், network இருக்கலாம். Through that, these are all the physical communications. Logical communicationல direct or indirect, synchronous or asynchronous, and automatic or so explicit buffering. இதெல்லாம் ஜஸ்ட் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கோ, ரொம்ப இன் டீடைலா போக தேவையில்லை. So direct communication என்ன பண்ணுவாங்கன்னா process must name each other explicitly. So send a message, that send P message na send a message to process P in artham. Receive Q message na receive a message from process Q. அதே மாதிரி properties of communication link. Links are established automatically and a link is associated with exactly one pair of communicating. அதாவது லிங்க் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ண முடியும். அதே மாதிரி அந்த லிங்க் வந்து எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஃபார் வந்து டூ, அதாவது ஒன்லி ஒன் பேருக்கு தான் அது வந்து இருக்கும். அதான் அசோசியேட்டட் வித் எக்ஸாக்ட்லி ஒன் பேர் ஆஃப் கம்யூனிகேட்டிங் ப்ராசஸஸ் பிட்வீன் ஈச் பேர். ஸோ தேர் எக்ஸிஸ்ட் எக்ஸாக்ட்லி ஒன் லிங்க், ஒரே ஒரு லிங்க் தான் இருக்கும் இப்போ வந்து ஒரு பேருக்கு நடுவில். த லிங்க் மே பி யூனிடைரக்ஷனல் பட் இஸ் யூஸ்வலி பயோடைரக்ஷனல். அதாவது யூனிடைரக்ஷனல் பயோடைரக்ஷனல்லாம் தெரியும் நினைக்கிறேன். அதாவது யூனிடைரக்ஷனா ஒரு ப்ராசஸ் ஏல இருந்து ப்ராசஸ் பிக்கு மட்டும் தான் போக முடியும். ஆனா பி வந்து ஏ கம்யூனிகேட் பண்ண முடியாது. பட் பை டைரக்ஷனல்னா போத் வே இட் கேன் கம்யூனிகேட். ஸோ இன்டைரக்ட் கம்யூனிகேஷன், மெசேஜஸ் ஆர் டைரக்டட் அண்ட் ரிசீவ்டு ஃப்ரம் த மெயில் பாக்ஸஸ். அதாவது டைரக்ட் கம்யூனிகேஷனா என்ன பண்ணா ஷேர்டு மெமரி, மெசேஜ் பாசிங் அதெல்லாம் சொன்னோம் இல்லையா. இங்க இன்டைரக்ட் கம்யூனிகேஷனா மெசேஜஸ் ஆர் டைரக்டட் அண்ட் ரிசீவ்டு ஃப்ரம் த மெயில் பாக்ஸஸ். So each mailbox has a unique ID and processes can communicate only if they share a mailbox. So இதை நீங்க படிங்க தெரியும். So synchronization. So message passing may be either blocking or the non-blocking. So what do you mean by blocking is considered synchronous. Blocking send. The sender is blocked until the message is received. அதாவது இந்த சென்டர் இஸ் பிளாக்ட் until the message received னா அந்த acknowledgement வர வரைக்கும் it won't send the next message. அதான் blocking send. Blocking receive னா the receiver is blocked until a message is available. ஒரு மெசேஜ் அவைலபிளா இருக்கிற வரைக்கும் இந்த ரிசீவர் வந்து பிளாக் ஆயிருக்கும். எப்ப அவைலபிளா இருக்கோ அப்ப மட்டும்தான் it will so open the receiver. That is called as the blocking send and blocking receive. And non-blocking is considered as the asynchronous. இங்க வந்து non-blocking sendனா அதாவது அங்க அக்னாலஜ்மெண்ட் வருதோ இல்லையோ it will keep on send, the sender will so keep on sending the messages. And non-blocking receive na the receiver receives. அதாவது மெசேஜ் இருக்கோ இல்லையோ it will வந்து ஓப்பனா இருக்கும். எப்ப மெசேஜ் வருதோ ரிசீவ் பண்ணும், அல்லாட்டி it will பட் ஐடியா இருக்கும். a valid message or null message. So renders verse na if both send and receive are blocking, that status is called as the renders verse. சரியா, renders verse na if both sender and the receive are blocking, that status is called as the renders verse status. So these are all some of the, அதாவது உங்களுக்கு interprocess communication அப்படின்னு சொல்லி கேட்டா இங்க இருந்து நீ ஆரம்பிச்சணும். இந்த ஸ்லைட்ல இருந்து
இதுல அதாவது இதோட டைப்ஸ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வாட் யூ மீன் பை இன்டர் ப்ராசஸ் கம்யூனிகேஷன் சொல்லணும். ரீசன்ஸ் ஃபார் கோஆபரேட்டிங் ப்ராசஸஸ், அப்புறம் 2 மாடல்ஸை பத்தி சொல்லணும். அப்புறம் வந்து இதை சொல்லணும், அதாவது என்னது, இதாவது இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன் லிங்க் பிசிக்கலா இந்த லாஜிக்கலா என்னது, அப்புறம் டைரக்ட் கம்யூனிகேஷனா என்ன, இன்டைரக்ட் கம்யூனிகேஷனா என்ன, அப்புறம் இந்த சிங்க்ரனைசேஷன் பத்தி சொல்லணும். So that's all about the, so these are all some of the small definitions about the processes. சரியா? So in the processesல என்ன பார்த்தோம் first? Once again I will repeat. அதாவது what do you mean by process னா என்னன்னு பார்த்தோம். Process concept. A program in execution is called as a process. அப்புறம் what are all the multiple parts of the process பார்த்தோம் by pictorially. அப்புறம் ப்ராசஸ் ஸ்டேட்ஸ் என்னங்கிறத பார்த்தோம். அப்புறம் ப்ராசஸ் கண்ட்ரோல் பிளாக்னா என்ன, அப்புறம் வாட் யூ மீன் பை கான்டெக்ஸ்ட் ஸ்விட்ச்ங்கிறத பார்த்தோம் இல்லையா? சாரி ஒன் செகண்ட். இந்த த்ரெட்ஸ் நான் அப்புறமா சொல்லித்தரேன். அப்புறம் ப்ராசஸ் ஷெட்யூலிங் பார்த்தோம். இந்த டைப்ஸ் ஆஃப் கியூஸ் பார்த்தோம், ஜாப் கியூ, ரெடி கியூ அண்ட் டிவைஸ் கியூ. அப்புறம் ஷெட்யூலர், ஷார்ட் டேர்ம் ஷெட்யூலர், லாங் டேர்ம் ஷெட்யூலர் அண்ட் மீடியம் டேர்ம் ஷெட்யூலர். And context switch na enna. So whenever a CPU switches from one process to another process, that time it will save the status of the old process is called as a context switch. And operations on processes process creation and termination. Process creation sonna, termination sonna. Next inter-process communication. So these are all some of the basic concepts of processes. Next we pass on to the CPU scheduling. Students. Students, in the CPU scheduling in the share the PPT. Yes, ma'am. Share aga? Okay, okay. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, next we pass on to the CPU scheduling. அங்க சொன்னேன் இல்லையா, அதாவது CPU ஒரு ப்ராசஸ், நிறைய ப்ராசஸ் இருக்கும்போது எந்த ப்ராசஸ்க்கு இந்த CPU கொடுக்கறது அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய
பெரிய போட்டியாட்டு it will be so very confusion for the operating system. So அதுக்கு தான் the CPU scheduling. So here we will see about the basic concepts, scheduling criteria, scheduling algorithms, so thread scheduling and multiple processor scheduling, operating system examples, etc. Objectives: to introduce the CPU scheduling, which is the basis for multi-programmed operating systems, and to describe the various CPU scheduling algorithm, and to discuss the evaluation criteria for selecting a CPU scheduling algorithm. அதாவது இந்த CPU scheduling வந்து ரொம்ப முக்கியமான question. So note it down. So basic concepts: maximum CPU utilization obtained with the multi-programming. So multi-programmingல என்ன பண்றோம்? இந்த CPU ஓட utilization வந்து maximum வந்து யூஸ் பண்ணலாம். CPU IO burst cycle process execution consists of a cycle of a CPU execution and IO wait and CPU burst distribution. இங்க CPU scheduler, அதாவது அங்க job scheduler அதெல்லாம் பார்த்த மாதிரி இங்க CPU scheduler selects from among the processes in memory that are so ready to execute. And the CPU scheduler என்ன பண்ணும்? What is the purpose of CPU scheduler is it selects the process among the processes in so memory that are ready to execute and allocates the CPU to one of them. அதாவது ஒரு மெமரியில வந்து நிறைய ப்ராசஸஸ் இருக்கும்போது அதுல ஏதாவது ஒரு வந்து ப்ராசஸை பிக் பண்ணி அதுக்கு இந்த சிபியூவை அலோகேட் பண்றதா சிபியூ ஷெட்யூலர். ஸோ அது வந்து எந்த பேசிஸ்ல அது வந்து அலோகேட் பண்ணும்? அதாவது இப்ப ஐ ஹாவ் டோட்டலி 10 ப்ராசஸஸ் இன் மெமரினா டு விச் ப்ராசஸ் ஐ ஹாவ் டு அலோகேட் த மெமரி, அதுதான் இந்த சிபியூ ஷெட்யூலிங் சொல்றோம். ஸோ சிபியூ ஷெட்யூலிங் ஸோ டெசிஷன்ஸ் மே டேக் பிளேஸ் வென் எ ப்ராசஸ் so switches from running to waiting state and switches from running to ready state and switches from waiting to ready state and terminates. So இந்த மாதிரி ஸ்டேட்டஸ் இது மாதிரி சிச்சுவேஷன்ஸ்ல எல்லாம் CPU ஷெட்யூலிங் வந்து டிசைட் பண்ணும். ஸ்விட்சஸை எப்போ நான் சிபியூவை இந்த ப்ராசஸ்க்கு கொடுக்கறதுன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ ரன்னிங் டு ரெடி, அதாவது எப்போ ஒரு ப்ராசஸ் வந்து ஸ்விட்சஸ் ஃப்ரம் வந்து ரன்னிங் டு வெயிட்டிங் ஸ்டேட்டுக்கு வரும்போதோ, ரன்னிங் டு ரெடி ஸ்டேட்டுக்கு வரும்போதோ, வெயிட்டிங் டு ரெடி ஸ்டேட்டுக்கு வரும்போது, டெர்மினேட்ஸ் பண்ணும்போது. இங்க வந்து ரெண்டு கான்செப்ட் இருக்கு, அதாவது நான் ப்ரீஎம்டிவ் அண்ட் ப்ரீஎம்டிவ். அண்ட் வாட் யூ மீன் பை ப்ரீஎம்டிவ் அண்ட் நான் ப்ரீஎம்டிவ்னா, இப்ப நான் ப்ரீஎம்டிவ்னா அதாவது ப்ரீஎம்டிவ்னா ஃபர்ஸ்ட் என்னங்கிறது சொல்றேன். இப்போ ஒரு ப்ராசஸ் வந்து சிபியூவை வச்சு யூட்டிலைஸ் பண்ணிட்டு இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சே ப்ராசஸ் 1, ப்ராசஸ் 2 அப் டு ப்ராசஸ் 5, P1, P2, P3, P4, P5. ப்ரீஎம்டிவ்னா என்னன்னா, இப்ப ஃபர்ஸ்ட் P1 வந்து ஒரு சிபியூவை வச்சு ப்ராசஸ் பண்ணிட்டு இருக்கு, அதாவது எக்ஸிக்யூட் ஆயிட்டு இருக்குன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலி அது வந்து ஃபார் சம் ஸ்பெசிபிக் டைம் வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு சிபியூவை யூஸ் பண்ணி ஆட்டோமேட்டிக்கா நெக்ஸ்ட் ப்ராசஸ்க்கு அந்த சிபியூவை அது வந்து அலோகேட் பண்ணும். ஆட்டோமேட்டிக்கா யாரும் ரிக்வெஸ்ட் பண்ணாமையே. தட் இஸ் கால்ட் as the preemptive. சரியா? preemptiveனா என்னன்னா, automatically a process will allocate its CPU to another process is called as preemptive. And what do you mean by non-preemptive na? Non-preemptive is but opposite of preemptive. இங்க என்னன்னா, இப்போ ஒரு ப்ராசஸ் வந்து CPU யூட்டிலைஸ் பண்ணதுன்னா அதோட ப்ராசஸ் எக்ஸிக்யூட் ஆகி டெர்மினேட் ஆகிற வரைக்கும் அதுதான் CPU யூட்டிலைஸ் பண்ணி then only it will so give the CPU to other process. It won't give its CPU to other process in the mid of its process. That is called as the non-preemptive. சரியா? preemptiveனா ஆட்டோமேட்டிக்கா சிபியூவை வேற ப்ராசஸ்க்கு வந்து கொடுக்கறது பேர் preemptive. நான் preemptiveனா அதோட ப்ராசஸ் முடிகிற வரைக்கும் அது சிபியூ யூட்டிலைஸ் பண்ணிட்டு டெர்மினேட் ஆன பிறகுதான் அடுத்த ப்ராசஸ்க்கே அந்த சிபியூவை அலோகேட் பண்ணும். தட் இஸ் கால்ட் அஸ் நான் preemptive. இது ரொம்ப முக்கியமான கான்செப்ட் இதுல. ஸோ டிஸ்பேச்சர்ங்கிறது என்னது? டிஸ்பேச்சர் மாடியூல் ஸோ gives control of the CPU to the process selected by the scheduler. ஸோ டிஸ்பேச்சர் என்ன பண்ணும்? அதாவது ஒரு ப்ராசஸை செலக்ட் பண்ணிடுச்சு CPU ஷெட்யூலர், அந்த ப்ராசஸுக்கு வந்து டிஸ்பேச்சர் will so give the authority to control the CPU. That is called as the dispatcher. So this involves so switching context and switching to user mode and jumping to the proper location in the user program to restart the program. So dispatcher na enna pannum? The CPU scheduler வந்து இந்த ப்ராசஸ் தான் அப்படிங்கிறது செலக்ட் பண்ணிடும். It will select the process to execute and for that selected process the dispatcher will so give the authority to control the CPU.
Dispatch latency, time it takes for the dispatcher to stop one process and start another running is called as the dispatch latency. So dispatch latency na time it takes for the dispatcher to stop one process and start another is called as the dispatch latency. Scheduling criteria. So how it will schedule the processes, or it so how it will select the processes. எப்படின்னா அதாவது வந்து 4 criteria வந்து 5 criteria வந்து criteria இருக்கு totally. So CPU utilization, throughput, turnaround time, waiting time and response time. இது எல்லாமே 2 marks question. What do you mean by waiting time, turnaround time, throughput and response time and CPU utilization? What do you mean by CPU utilization is, so keep the CPU but as busy as possible. இல்லையா, அதாவது CPU எப்பவுமே நம்ம வந்து பிஸியா இருக்க CPU ஓட அதாவது எப்பவுமே CPU பிஸியா இருந்தாதான் நம்மளுக்கு நல்லது. அதாவது சீக்கிரம் ப்ராசஸ் வந்து எக்ஸிகியூஷன் வந்து முடியும். So throughput, the number of processes that complete their execution per time unit. அதான் throughputங்கிறது என்னது, number of processes executed per unit time. Turnaround time, amount of time to execute a particular process is called as a turnaround time. And waiting time, amount of time a process has been waiting in the ready queue is called as the waiting time. அதாவது turnaround time na amount of time for the process to execute. Waiting time na எவ்வளவு நேரம் வெயிட் பண்ணுதோ அதான், அதாவது ரெடி queueல வெயிட் பண்ணுதோ, that is called as the waiting time. Amount of time a process has been waiting in the ready queue. Response time na amount of time it takes from when request was submitted until the first response is produced, not output. அதாவது response time na என்ன, amount of time it takes from when the request was submitted until the first response is produced. அதாவது ஃபார் வந்து டைம் ஷேரிங் என்விரான்மெண்ட்ல தான் இந்த வந்து ரெஸ்பான்ஸ் டைம் இருக்கும். அதாவது நம்ம ஒரு ரிக்வெஸ்ட் கொடுத்தோன்னே எவ்வளவு சீக்கிரம் அதை ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுது அப்படிங்கிறது தான் ரெஸ்பான்ஸ் டைம். So these are all the 5 scheduling criteria. So CPU utilization, throughput, turnaround time, waiting time and response time. சரியா, turnaround time இப்ப இங்க CPU and throughput இது ரெண்டுமே எப்படி இருக்கணும்? Once again students, ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்ப சொல்லுங்க, இந்த கிரைட்டீரியால எதெல்லாம் மேக்ஸிமமா இருக்கணும், எதெல்லாம் மினிமமா இருக்கணும்னு சொல்லுங்க பாப்போம். இப்ப எனக்கு இந்த CPU யூட்டிலைசேஷன் எப்படி இருக்கணும், மேக்ஸிமமா இருக்கணுமா மினிமமா இருக்கணுமா? மேக்ஸிமமா இருக்கணும். த்ரூபுட் மினிமம் மேக்ஸிமம். த்ரூபுட்னா என்ன, நம்பர் ஆஃப் ப்ராசஸஸ் தட் கம்ப்ளீட் their execution per unit timeல எனக்கு நம்பர் ஆஃப் ப்ராசஸஸ் வந்து நிறைய ஆச்சுன்னா எனக்கு நல்லது தானே இல்லையா? சோ த்ரூபுட்டும் மேக்ஸிமமா தான் இருக்கணும். நெக்ஸ்ட் டர்ன் அரவுண்ட் டைம் மினிமம் கம்மியா இருக்கணும். மினிமமா இருக்கணும். எஸ், குட். சோ அமௌண்ட் ஆஃப் டைம் டு எக்ஸிக்யூட் a particular process. அப்புறம் வெயிட்டிங் டைம் மினிமம். And response time மினிமம். So response time is also minimum. So இப்ப உங்களுக்கு தெரியுதா எப்படி அதை ஷெட்யூல் பண்ணணும்? அதாவது எந்தெந்த ப்ராசஸ்க்கு CPU யூட்டிலைசேஷன் மேக்ஸிமமா இருக்கோ, த்ரூபுட் மேக்ஸிமமா இருக்கோ, டர்ன் அரவுண்ட் டைம், வெயிட்டிங் டைம் அண்ட் ரெஸ்பான்ஸ் டைம் மினிமமா இருக்கோ, இது மாதிரி இந்த கிரைட்டீரியாவை பேஸ் பண்ணி இட் வில் ஷெட்யூல் த ப்ராசஸஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் P1, P2, P3, P4, P5 இருக்கு. இப்ப P1க்கு CPU யூட்டிலைசேஷன் ஜாஸ்தியா இருக்கு, ரெஸ்பான்ஸ் டைம் கம்மியா இருக்குன்னா தட் ப்ராசஸ் வில் பி ஷெட்யூல்ட் as a first process to execute. அதே மாதிரி P3க்கு அடுத்து இதா இருந்ததுன்னா P3 இந்த கிரைட்டீரியா ஃபுல்லா செக் பண்ணும் OS. இதெல்லாம் செக் பண்ணி தான் இட் வில் ஷெட்யூல் த ப்ராசஸஸ் இன் த ரெடி கியூ. சோ புரியுதா எப்படி ஷெட்யூல் பண்ணனும்னு? எஸ் மேம். ஓகே, so here we will see some CPU scheduling algorithms. So there are totally 6 CPU algorithms are there. I will tell you one by one with an example. So listen here. So carefully, these are all the very important questions. Okay.
One second, students. Ma'am, dispenser latency எவ்வளவு சொல்லுங்க. So இது சொல்லியாச்சு. So these are all the maximum. அதாவது CPU utilization and the throughput should be maximum, and but others should be in minimum. So first method வந்து first come first served basis. So FCFS ன்னு சொல்லுவோம். This is the first CPU scheduling algorithm. First come first served. So here, so this is an example for the FCFS. So these are all the processes. So there are totally 3 processes are there, P1, P2, P3, and burst time or 24/3. அதாவது burst timeங்கிறது என்னன்னா ஒண்ணும் இல்ல, இந்த process வந்து execution ஆகி முடிக்கிறதுக்கு 24 seconds ஆகும் அப்படிங்கறத burst time. இந்த P2க்கு 3 seconds தான் ஆகும், P3க்கு 3 seconds தான் ஆகும். That is called as the total time taken by a process for the execution is called as the burst time. Okay. So suppose that the processes arrive in the order P1, P2 and P3. அதாவது இந்த ஆர்டர்ல தான் வருதுன்னு வெச்சுக்கோங்களேன், P1, P2 and P3. The Gantt chart, இந்த இதுக்கு பேரு Gantt chart ன்னு பேரு, சரியா? So the Gantt chart for the schedule is first P1 வரதுனால P1 தான் எக்ஸிக்யூட் ஆகும், ஏன்னா அதான் first come first servedனால. So that will be processed first. So இதோட execution time என்ன? So 24. So from 0th second to 24th second, the P1 will be executed. So once 24 so முடிஞ்சு போச்சுனா, அதாவது இந்த மிடிலே P2 வந்தா கூட இது ஃபுல்லா முடிஞ்சிட்டு தான் அந்த 24 முடிஞ்ச பிறகு 25th ஸ்டார்டிங்ல தான் P2 will start its execution. So 25 to so 24ல முடியுது இல்லையா? So 24ல முடிச்ச அடுத்த P2 வந்து 24 25 26 27 ஏன்னா 3 seconds இல்லையா, அதனால 27ல முடியும். அப்புறம் 27ல முடிஞ்சோடனே P3 அடுத்து ஒரு 3 seconds, என்ன 28 29 30 அதோட முடியும். சோ இதான் ஃபர்ஸ்ட் கம் ஃபர்ஸ்ட் சர்வ்ட். இந்த மிடில் எல்லாம் எதுவுமே வந்தா கூட இட் வில் ஃபர்ஸ்ட் கம்ப்ளீட் இட்ஸ். இங்க தான் நான் சொன்னேன் ப்ரீஎம்டிவா நான் ப்ரீஎம்டிவான்னு. இப்ப இங்க சொல்லுங்க, ப்ரீஎம்டிவா நான் ப்ரீஎம்டிவா? இந்த ஃபர்ஸ்ட் கம் ஃபர்ஸ்ட் சர்வ்ட்ல நான் ப்ரீஎம்டிவ். நான் ப்ரீஎம்டிவ். ஏன்னா அது எக்ஸிகியூஷன் முடியற வரைக்கும் it won't allocate its CPU to the next process. So இது வந்து நான் ப்ரீஎம்டிவ் மெத்தட். So இதுதான், அதாவது இதான் Gantt chart. Sorry, one second. இங்க பாத்தீங்கன்னா வெயிட்டிங் டைம் பாருங்க. So வெயிட்டிங் டைம் எப்படி கால்குலேட் பண்ணும் ஃபார் P1க்கு? P1க்கு வெயிட்டிங் டைமே கிடையாது, ஏன்னா வந்தோடனே அது எக்ஸிக்யூட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறதுனால அதுக்கு வந்து 0 தான் வெயிட்டிங் டைம். பட் P2க்கு எவ்வளவு வெயிட்டிங் டைம்? 24 seconds. P3க்கு என்ன வெயிட்டிங் டைம்? 27 seconds. அதே மாதிரி ஆவரேஜ் வெயிட்டிங் டைம் என்ன? 0 plus 24 plus 27/3. டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ப்ராசஸ் வந்து 17 வருது. ஸோ நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா, சப்போஸ் தட் த ப்ராசஸஸ் அரைவ் இந்த ஆர்டர், இப்படி வந்து இந்த ஆர்டர்ல வருதுன்னு வச்சுக்கோ. ஃபர்ஸ்ட் P1 P2 P3ன்னு வந்தது, இப்ப இந்த ஆர்டர்ல வருது P2 P3 P1 வந்தா அதோட Gantt chart எப்படி இருக்கும்? ஸோ P2க்கு நம்ம 3ன்னு தெரியும் ஆல்ரெடி. ஸோ 0 to 3. P3க்கும் 3, so 3 to 6, அப்புறம் தான் 24, so 6 to இங்க 30 வருது. இப்ப இந்த ஆர்டர்ல வந்து வெயிட்டிங் டைம் பாத்தீங்கன்னா 6 plus 0 plus 3 தான் இல்லையா? சோ ஆவரேஜ் வெயிட்டிங் டைம் என்ன வருது? 3 seconds வருது. பட் இதுக்கு முன்னாடி என்ன வந்தது? ஆவரேஜ் வெயிட்டிங் டைம் வந்து 17 வருது. பட் இங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆர்டர்ல வரும்போது 3 தான் வருது. மச் பெட்டர் than previous case. சோ இதான் இந்த இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் கம் ஃபர்ஸ்ட் சர்வ்ட் பேசிஸ். சரியா? இது புரியுதா உங்களோட Gantt chart ஸ்டூடண்ட்ஸ்? எதுவும் டவுட் இருக்கா அதுல? மேம் ஒரு டவுட் மேம். சொல்லுங்க மேம். அதுல P2 தான மேம் ஃபர்ஸ்ட் கம்ப்ளீட் ஆகும், அப்ப எப்படி மேம் P1க்கு வந்து 0 வெயிட்டிங் டைம் தான் வரும்? இல்ல நான் சொல்றது ஃபர்ஸ்ட் கேஸுக்கு. ஃபர்ஸ்ட் கேஸ்ல என்ன வருது? the processes are arrive in the order P1 P2 P3. சரியா?
Okay, ma'am. P1 P2 P3 ன்னு வரும்போது first come first serve தானே. first P1 வரதுனால first P1 தானே எக்ஸிக்யூட் பண்ண ஆரம்பிக்கும். அப்ப அதுக்கு வெயிட்டிங் டைமே கிடையாது, 0. பட் செகண்ட்ல பாருங்க P1 க்கு வேற மாதிரி இருக்கும் வெயிட்டிங் டைம். P1 க்கு 6. ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து இப்ப இந்த செகண்ட் கேஸ்ல என்ன வருது, ஃபர்ஸ்ட் P2 வருது, அடுத்து P3 வருது, அதுக்கு அப்புறம் தான் P1 வருது. அதனால என்ன ஆகும், ஃபர்ஸ்ட் P2 எக்ஸிக்யூட் ஆகும், அடுத்து P3 எக்ஸிக்யூட் ஆகும், அதுக்கு அப்புறம் தான் P1 எக்ஸிக்யூட் ஆகும். இப்படி வரும்போது P1 ஓட வெயிட்டிங் டைம் வந்து 6 ஆயிடும். ஆனா மேம் இப்படி 30 ஓகே மேம். P1 30. P1 எப்படி 30 வருதுன்னு கேக்குறீங்களா? அதோட பர்ஸ்ட் டைம் என்ன சொன்னேன் முன்னாடி? P1 ஓட பர்ஸ்ட் டைம் என்ன? 24 னு சொன்னேன் இல்லையா? இப்போ இந்த 6 + 24 என்ன ஆகும்? 6 ல இருந்து அது 24 அந்த டைம் எடுத்துக்கும் இல்லையா? அதான் 30. Okay. புரியுதா? Okay, shall we pass on to the next scheduling algorithm? Yeah, ma'am. Okay. So இது வந்து first method பா, first come first serve basis. நீ இந்த CPU scheduling algorithm னு கேட்டாலே இந்த கன் சார்ட் போட்டு இந்த ஒரு எக்ஸாம்பிளோட தான் நீ வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும், சரியா? So next வந்து shortest job first scheduling. So SJF, simply shortest job first scheduling associated with each process the length of its next CPU burst. So use these lengths to schedule the process with the shortest time. So SJF is optimal, gives minimum average waiting time for a given set of processes. நம்ம இதுக்கு முன்னாடி first come first serve பார்த்தது, அதாவது எப்படி நம்ம வந்து பட் ஆர்டர்ல மாத்திரமோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி வெயிட்டிங் டைமும் சேஞ்ச் ஆச்சு இல்லையா? பட் இங்க என்ன ஆகும்னா shortest job firstல it will always gives the minimum average waiting time. The difficulty is knowing the length of the next CPU. அதாவது இங்க பாரு, shortest job firstல P1 P2 P3 totally 4 processes are there. Burst time வந்து P1 க்கு 6, P2 க்கு 8, P3 க்கு 7, P4 க்கு 3. So இங்க வந்து scheduling chart எப்படி வரும்? இந்த shortest job firstனால எதுக்கு first shortest burst time னு பார்ப்போம். first P4 க்கு தான், அதனால P4 இங்க எக்ஸிக்யூட் ஆகும், சரியா? சோ எக்ஸிக்யூட் ஆயிடுச்சு. சோ P4 க்கு அடுத்து எதுக்கு ஷார்ட்டஸ்ட்? P1 க்கு. சோ P1 இங்க எக்ஸிக்யூட் ஆகும். நெக்ஸ்ட் எதுக்கு? P3 க்கு. சோ P3 எக்ஸிக்யூட் ஆகும். நெக்ஸ்ட் P2 எக்ஸிக்யூட் ஆகும். சோ கன் சார்ட் உனக்கு புரியும் நினைக்கிறேன். சோ இது வந்து P4 க்கு 3 செகண்ட்ஸ்னால 0 to 3, அது P1 க்கு 6 செகண்ட்ஸ்னால 3 to 9, and P3 க்கு 7 செகண்ட்ஸ்னால 9 to 9 plus 7 16. அப்புறம் வந்து P2 க்கு 8 நால 16 plus 8 24. இப்போ இங்க ஆவரேஜ் வெயிட்டிங் டைம் பார்த்தேன்னா 3 plus 16 plus 9. அதாவது இந்த லாஸ்ட் ஒன்ன சேர்க்க கூடாதுமா, இது வந்து மறந்துடாதீங்க. இந்த ஆவரேஜ் வெயிட்டிங் டைம் கால்குலேட் பண்ணும்போது லாஸ்ட் டயத்தை ஆட் பண்ண கூடாது. எல்லாத்துக்குமே வாங்க. ஆமா எல்லாத்துக்குமே. இப்ப நீ இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தாலும் அப்படிதான் பார்த்திருப்பேன். இங்க பாரு, பட் ஆவரேஜ் வெயிட்டிங் டைம் வந்து எப்படி கால்குலேட் பண்ணிருக்கோம் பாருங்க. 0 plus 3 plus வந்து 6 தான் பண்ணிருக்கோம். சோ 30 இன்க்ளூட் பண்ண கூடாது, ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அதே மாதிரி இங்கேயும் பாரு, ஆவரேஜ் வெயிட்டிங் டைம் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறா? 0 plus 24 plus 27 தான், 30 கிடையாது. ஓகே புரியுதா? எல்லா இதுக்குமே எல்லா கன் சார்ட்டுக்கும் நீ இப்படிதான் வந்து கால்குலேட் பண்ணணும். சோ இப்போ இங்க பாரு, ஷார்ட்டஸ்ட் ஜாப் ஃபர்ஸ்ட்க்கு 0 plus 3 plus 9 plus 16. இங்க வந்து 4 process, total number of processes வந்து 4 நால by 4 which is equal to 7. சோ இது வந்து SJF, அதாவது ஷார்ட்டஸ்ட் ஜாப் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஆப்டிமல் வெயிட்டிங் டைம் கொடுக்கும், அதாவது கம்பேர்ட் டு ஃபர்ஸ்ட் கம் ஃபர்ஸ்ட் சர்வ்ட். பட் இதோட டிராபேக் என்ன? இதோட டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்ன? இதோட டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்னன்னா, நம்மளுக்கு முன்னாடியே எந்தெந்த ப்ராசஸ் எவ்வளவு டைம் எக்ஸிக்யூட் பண்ணணுங்கிற டைம் தெரிஞ்சாதான் உன்னால இதை ஷெட்யூல் பண்ண முடியும், சரியா? அதுதான் இதோட மெயின் டிஸ்அட்வான்டேஜ். உனக்கு எத்தனை ப்ராசஸ் இருக்கு, ஒவ்வொரு ப்ராசஸோட பர்ஸ்ட் டைம் என்னன்னு உனக்கு தெரிஞ்சாதான் we can schedule the processes. அதான் இங்க சொல்றாங்க பாரு, the difficulty is so knowing the length of the next CPU request. Next one வந்து இது third type of priority scheduling. First என்ன பார்த்தோம்? First come first serve.
செகண்ட் வந்து ஷார்டஸ்ட் ஜாப் ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தோம் இல்லையா? தேர்ட் ஒன் வந்து ப்ரியாரிட்டி ஷெட்யூலிங். இப்போ ப்ரியாரிட்டி ஷெட்யூலிங்ல என்ன வரும்? A priority number is associated with each process. A priority number, அதாவது ஒரு integer is associated with each process. The CPU is allocated to the process with the highest priority. So highest priority na enna சொல்லுவா? Smallest integer is equal to highest priority. So இங்க ஒரு priority number ஒன்னு கொடுத்துருவோம் processக்கு. According to the priority number, the CPU will be allocated. So இங்க அந்த preemptive non preemptive நான் ஆல்ரெடி உனக்கு சொல்லிட்டேன்னு சொல்லிட்டு. So here இங்க என்ன ப்ராப்ளம் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தேன்னா starvation. Low priority processes may never execute. ஏன்னா எப்ப பார்த்தாலும் நீ highest priorityக்கே அந்த CPU கொடுக்கறதுனால அந்த low priority processes வந்து எப்ப பார்த்தாலும் வெயிட் பண்ணிட்டே இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். அப்புறம் சொல்யூஷன் என்னன்னு பார்த்தா aging. As the time progresses, increase the priority of the processes. இது ஸ்டார்வேஷன் வரக்கூடாம இருக்கணும்னா நம்ம என்ன ஒரு சொல்யூஷன் இருக்கு, ஏஜிங் ஒரு சொல்யூஷன் இருக்கு. as time progress, அதாவது ரொம்ப நேரமா ஒரு low priority process வெயிட் பண்ணதுன்னா we have to increase the priority number for the low priority processes. அதான் இங்க சொல்றோம். as time progresses, increase the priority of the process. சரியா? so starvation என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கோ, ஏஜிங்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கோ. starvation means what? Low priority processes may never execute is called as the starvation. So இது ரெண்டும் எங்க நடக்கும்னா priority scheduling algorithmல நடக்கும். அதோட சொல்யூஷன் என்னன்னா aging. as time progresses, increase the priority of the process. அவ்வளவுதான் priority schedulingல. சரியா? The priority number will be associated. The CPU is allocated to the process with the highest priority. One problem இருக்கு இங்க என்னன்னா starvation. அதுக்கு சொல்யூஷன் வந்து aging. அடுத்து next. So this is the fourth type of CPU scheduling algorithm, that is the round robin algorithm. So each process gets a small unit of CPU time, usually 10 to 100 milliseconds. After this time has elapsed, the process is preempted and added to the end of the ready queue. அதாவது so round robin la unaku first direct I will so go to the example, then only you will understand the round robin. அதே மாதிரி தான் பாட்டில். So round robin ku example of quantum 4. In round robin 3 processes are there, P1 P2 P3 4 3 3 ன்னு இருக்கு. இந்த வந்து கன்சார்ட் என்ன இங்க டைம் குவாண்டம் வந்து 4 ன்னு இருக்கறனால என்ன பண்றாங்க, P1 வந்து up to 0 to, அதாவது though it has 20 students, so mute your mics. Students, please so mute your mics. மியூட் போட்டுருங்க நான். இது போடலடா, இதுல காரணமானதுன்றாங்க. அது வெளியேத்து ஒண்ணு லெவலே மாறி வருது. அதா So round robin la அதாவது டைம் குவாண்டம்னு ஒன்னு சொல்லிடுவோம். So time quantum is equal to 4 seconds. இங்க என்னது, P1 க்கு already the total number of execution time is 24 seconds. After வந்து 4 seconds it will preempted to the P2. அதாவது round robin என்னன்னா 4 seconds தான் ஒவ்வொரு ப்ராசஸும் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். seconds execute ஆன பிறகு it will automatically give the CPU to or allocate the CPU to the next process. இப்போ இங்க 4 தான், இதோட டோட்டல் டைம் வந்து 24, பட் இது வந்து 4 வரைக்கும் allocate பண்ணிட்டு அவன் ஆட்டோமேட்டிக்கா P2க்கு இந்த CPU allocate பண்ணும். ஸோ 3 seconds, இதோட டோட்டல் வந்து 3 seconds தான். 4 இதுக்கு டைம் இருந்தாலும் it will utilize the CPU for only 3 seconds. ஸோ 4 to 7. அப்புறம் இது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா ஸோ ப்ரீஎம்ப்ட் பண்ணிடும். ஸோ ப்ரீஎம்ப்ட் வந்து எதுக்கு பண்ணும், P3க்கு பண்ணும். ஸோ P3க்கும் வந்து 3 secondsனால 7 to 10. அப்புறம் எகெயின் இதுக்கும் 3 secondsனால இது ப்ரீஎம்ப்ட் பண்ணி P1க்கு வரும். ஸோ P1க்கு வந்து அதான் P1 P2 P3 P1 P2 P3 அது மாதிரி வரும்.
இப்ப இங்க வந்து P2ம் P3யும் இங்கே முடிஞ்சு போனதுனால இப்ப P1 என்ன பண்ணும்னா அடுத்து ஒரு 4 செகண்ட்ஸ் எக்ஸிக்யூட் பண்ணும். இங்க ஒரு 4 செகண்ட்ஸ் எக்ஸிக்யூட் பண்ணியாச்சு, இங்க ஒரு 4 செகண்ட்ஸ். ஸோ 4 + 1 4 8 எக்ஸிக்யூட் பண்ணி மறுபடியும் ப்ரீஎம்ப்ட் பண்ணோம். பார்த்தீங்கன்னா P2 முடிஞ்சு போச்சு, P3 முடிஞ்சு போச்சு. அதனால எகைன் வந்து P1 தான் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். அடுத்து எகைன் P1 தான் அப் டு 24 செகண்ட்ஸ் எக்ஸிக்யூட் ஆகிற வரைக்கும் P1 வந்து 4 செகண்ட்ஸா எக்ஸிக்யூட் ஆகும். ஸோ இங்கே ஒரு 4 செகண்ட்ஸ், ஸோ இங்கே ஒரு 4, ஸோ 8 12 16 20 24 செகண்ட்ஸ் எக்ஸிக்யூட் ஆயிடும். Typically higher average turnaround than the SJF, but better response. அதாவது இதான் ரவுண்ட் ராபின். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ப்ளீஸ் மியூட் யுவர் மைக். கரெக்ட், நான் அந்த மைக் உங்களுக்கு வந்து ஆன் பண்ணவே மாட்டேன். நான் டவுட் கேட்கறதுக்காக தான் மைக் ஆன் பண்றேன். ஸோ மைக்கை நீங்க மியூட் பண்ணாட்டி நான் உங்கள்ட்ட டவுட்டும் கேட்க மாட்டேன், அவ்வளவுதான். உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருக்கான்னு கேட்கறதுக்காக தான் நான் வந்து மைக் ஆன் பண்றேன். ப்ளீஸ் மியூட் யுவர் மைக். இல்லாட்டி நான் கிளாஸ் எடுத்து முடிச்சிருவேன், அவ்வளவுதான். நீங்க வந்து டவுட் இருந்தாலும் சரி இல்லைன்னாலும் சரி. ஃபர்ஸ்ட் ஒன்னுக்கு 4 செகண்ட்னு எப்படி எடுத்தீங்க? ஃபர்ஸ்ட் ஒன்னுக்கு அவங்களே டைம் குவாண்டம் கொடுத்துருவாங்கம்மா. 4 செகண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா? According to the time quantum we have to take the time. ஓகே, இங்க டைம் இல்ல டைம் குவாண்டம் எங்க 24 ன்னு கொடுத்திருக்காங்க. பட் P1 க்கு நம்ம 4 எடுத்துறோம் இல்லையா, அதான் கேக்குறேன். இல்ல burst time தான் 24. burst time is different than the time quantum. புரியுதா? ஓகே. So burst time னா என்ன சொன்னேனா, எக்ஸ்பிளனேஷன் என்ன சொன்னேன்? burst time னா the total time taken by the process for the execution is called as the burst time. Okay. That the total execution time burst time. சரி. ஓகே மேம். பட் டைம் குவாண்டம்ங்கிறது இதுக்கு வந்து அந்த பர்టిక్యులர் ப்ராசஸ்க்கு அலோகேட் பண்ற டைம் தான் வந்து டைம் குவாண்டம். ரவுண்ட் ராபின் சொல்லும்போது என்ன பண்றேன், இப்ப நம்மளுக்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா ப்ரியாரிட்டி ஷெட்யூலிங்ல ஒரு ஸ்டார்வேஷன் ஒரு ப்ராப்ளம் வந்தது இல்லையா? ஸ்டார்வேஷன் ஒரு ப்ராப்ளம் வந்தது இல்லையா? எஸ் மேம். அந்த ப்ரியாரிட்டி ஷெட்யூல்ல ஸ்டார்வேஷன், அதாவது ஹை ப்ரியாரிட்டி இதுக்கே நம்ம வந்து ப்ரியாரிட்டி கொடுக்கறதுனால லோ ப்ரியாரிட்டி ப்ராசஸ்லாம் எக்ஸிக்யூட்டே ஆகாம இருக்கும். அதானே ஸ்டார்வேஷன் சொன்னோம். அதை அவாய்ட் பண்றது தான் இந்த ரவுண்ட் ராபின். சோ ரவுண்ட் ராபின் என்ன பண்ணுது, ஒவ்வொரு அதாவது உனக்கு ப்ரியாரிட்டி இருக்கோ இல்லையோ, எத்தனை ப்ராசஸ் இருந்தாலும் அந்த எல்லா ப்ராசஸும் ஃபர்ஸ்ட் 4 செகண்ட்ஸ் ப்ராசஸ் பண்ணிட்டு ஆட்டோமேட்டிக்கா இட் ஷுட் ப்ரீஎம்ப்ட் தி CPU டு தி நெக்ஸ்ட் ப்ராசஸ். உன்னோட டோட்டல் எக்ஸிகியூஷன் டைம் எவ்வளவு, ஃபர்ஸ்ட் 4 மினிட்ஸ் நீ வந்து இது பண்ண செகண்ட்ஸ் எக்ஸிக்யூட் பண்ணிட்டு ஆட்டோமேட்டிக்கா நெக்ஸ்ட் ப்ராசஸ்க்கு போயிடும் அந்த CPU வந்து அலோகேஷன். அதுதான் ரவுண்ட் ராபின். அதாவது நான் ஃபர்ஸ்ட் கொஞ்சம் யூஸ் பண்ணுவேன், அடுத்து நெக்ஸ்ட் ப்ராசஸ், அடுத்து நெக்ஸ்ட் ப்ராசஸ், அப்படியே ப்ராசஸ் இருக்கிற வரைக்கும் அது வந்து 4 செகண்ட்ஸா போகும். இல்ல எனக்கு நெக்ஸ்ட் ப்ராசஸ் இல்லைன்னா எகைன் அந்த வந்து அடுத்த ப்ராசஸ்க்கு எந்த ப்ராசஸ்க்கு எக்ஸிகியூஷன் முடியலையோ அந்த ப்ராசஸ்க்கு மறுபடியும் அந்த CPU வந்துடும். புரியுதா? ஓகே மேம், थैंक यू. இப்ப இந்த கன் சார்ட் புரியுதா ஸ்டூடண்ட்ஸ்? கொஞ்சம் பாருங்க ரவுண்ட் ராபின்ல கன் சார்ட் புரியுதா? எஸ் மேம். எஸ் மேம். மேம் ஒரே டவுட். சொல்லுங்க. P2 எக்ஸிக்யூட் ஆகும். P1 வந்து ரன்னிங் ஸ்டேட் ரெடி ஸ்டேட்ல இருக்குமா இல்ல வெயிட்டிங் ஸ்டேட்ல இருக்குமா? கேளுங்க. P2 எக்ஸிக்யூட் ஆகும். P1 வந்து ரெடி ஸ்டேட்ல இருக்குமா இல்ல வெயிட்டிங் ஸ்டேட்ல இருக்குமா மேம்? அது P2 வந்து ரெடி ஸ்டேட்ல தான் இருக்கும். ஓகே. P2 வந்து ரெடியா இருக்கறனால தான் P1 முடிச்ச உடனேயே இது வந்து P2 வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆக ஆரம்பிக்குது. மேம் அப்புறம் ஒரு டவுட். மேம் அதாவது ஸ்டூடண்ட்ஸ் ரெடி ஸ்டேட்டையும் வெயிட்டிங் ஸ்டேட்டையும் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க. அதாவது ஒன்ஸ் அகைன் ஸ்டேட்னா எக்ஸிக்யூட் ஆகிறதுக்கு ரெடியா இருக்கிறதுக்கு பேரு ரெடி ஸ்டேட். சரியா? ஃபர்ஸ்ட் அது வந்து என்டர் பண்ணதுல ஒரு வந்து எக்ஸிகியூஷனுக்கு தட் இஸ் கால்ட் அஸ் ரெடி ஸ்டேட். வெயிட்டிங் ஸ்டேட்னா என்னன்னா எக்ஸிக்யூட் பண்ண ஆரம்பிச்சாச்சு, அதுக்கப்புறம் ஏதாவது ஒரு ஐஓ இன்டரப்ஷன் வருது, அல்லாட்டி வேற ஏதாவது பவர் கட் ஆகுது, அது மாதிரி இருக்கும்போது அதை தான் நம்ம வெயிட்டிங் ஸ்டேட்னு சொல்றோம். அதாவது எக்ஸிக்யூட் ஆயிட்டு இருக்கும்போது இன்டரப்ட் ஆகுது இல்லையா, அப்ப ஒரு வெயிட்டிங் ஸ்டேட்.
ஒரு வெயிட்ல இருக்கு இல்லையா, எக்ஸிகியூஷன் கம்ப்ளீட் ஆகிறதுக்கு வெயிட்டிங் ஸ்டேட்ல இருக்கிறது பேர் தான் வெயிட்டிங் ஸ்டேட்னு சொல்றோம். ரெடி ஸ்டேட்ங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் இட் ஹாஸ் டு என்டர் த எக்ஸிகியூஷன், தட் இஸ் கால்ட் as a ரெடி ஸ்டேட். ஓகே புரியுதா? எஸ் மேடம் அப்போ P2 P3 ப்ராசஸ் முடிஞ்ச பிறகு அந்த மறுபடியும் P1 வந்து வெயிட் ஸ்டேஜ்ல இருந்து ரெடி ஸ்டேட்டுக்கு மூவ் ஆகுதா? ஆஃப் கோர்ஸ். இப்போ அந்த P1 வந்து எக்ஸாக்ட்டா இப்ப P1 பாத்தீங்கன்னா இங்க ஆரம்பிச்சிருச்சு ஃபர்ஸ்ட் 4 செகண்ட்ஸ். இப்ப மறுபடியும் பாத்தீங்கன்னா இது ரவுண்ட் ராபின் வந்து டைம் குவாண்டம் 4னால இது என்னன்னது ஆட்டோமேட்டிக்கா ப்ரீஎம்ப்ட் பண்ணிடும் P2க்கும் P3க்கும். இப்ப இதுக்கு பேரு தான் வெயிட்டிங் ஸ்டேட்னு சொல்றோம். அதோட எக்ஸிகியூஷன் இன்னும் முடியல, சோ இட் இஸ் வெயிட்டிங் ஸ்டேட். புரியுதா? சரிங்க. சோ அதனால P1 இனிஷியேட் ஆயிடுது, அதுக்கு அப்புறம் வந்து அது 24 செகண்ட்ஸ் முடிக்கிற வரைக்கும் அது 24 இது முடிக்கிற வரைக்கும் அது வந்து வெயிட்டிங் ஸ்டேட் தானே, அதோட இது வந்து முடியணும் இல்லையா எக்ஸிகியூஷன். 24 செகண்ட்ஸ் முடியற வரைக்கும் 4 செகண்ட்ஸ் அது ரன்னிங் ஆகுமா மேம்? ஆமா ஆமா, ஏன்னா டைம் குவாண்டம் 4னால நம்ம அது மாதிரி 4 காமிக்கிறோம். ஓகே மேம். புரியுதா? இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்க क्वेश्चन பேப்பர்ல 6 or 8 இருக்குன்னு வெச்சுக்கோங்களேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்க நான் டைம் குவாண்டம் வந்து 4னால இங்க 4 காமிக்கிறேன் கன் சார்ட்ட. இப்போ வந்து 6 or 8 இருக்குன்னா நீ என்ன பண்ணுவனா 6 செகண்ட்ஸா காமிக்கணும். புரியுதா? எஸ் மேம். ஓகே மேம். வேற ஏதாவது டவுட் இருக்கா? டைம் குவாண்டம் விட லாஸ்டா 13 முடிச்சிருக்கோம்ல மேம். நம்ம டைம் குவாண்டம் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா அவங்களே கொடுப்பாங்க, அது நீ டிசைட் பண்ண கூடாது, அது क्वेश्चन பேப்பர்லயே வரும். மேம் லாஸ்டா 13 முடிச்சிருக்கோம் P1. ஆமா, அது இங்க பர்ஸ்ட் டைம் வந்து நம்ம 24னு இருக்கு. அது 30ல முடிச்சிருக்கோமே மேம், எப்படி அது புரியல மேம் எனக்கு. 30ல முடிச்சிருக்கு. அதாவது நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்கம்மா, அத பர்ஸ்ட் டைம்னா என்னன்னு சொன்னேன்? What do you mean by burst time? ப்ராசஸ் எக்ஸிக்யூட் ப்ராசஸோட எக்ஸிகியூஷன் டைம் தான் வந்து பர்ஸ்ட் டைம் சொல்றேன். அதாவது இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இப்படி புரிய வைக்கிறேன், வந்து ரியல் லைஃப்ல இருந்து உங்களுக்கு கொண்டு வரேனே. இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சே எக்மோர்ல இருந்து எனக்கு மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டி போறதுக்கு எவ்வளவு டைம் ஆகும்? எக்மோர்ல இருந்து நான் மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டி ரீச் ஆகணும்னா வாட் இஸ் த டிராவலிங் டைம்? 20 minutes. 20 minutes or 30 minutes எடுத்துப்போமே, 30 minutes எடுத்துக்கலாம். சோ இந்த 30 minutes தான் பர்ஸ்ட் டைம். புரியுதா? எனக்கு எக்மோர்ல இருந்து நான் மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டி ரீச் ஆகணும்னா the total travel time is 30 minutes. அப்படிதானே? ஓகே. சோ அதுதான் பர்ஸ்ட் டைம், அதுதான் பர்ஸ்ட் டைம். புரியுதா? ஓகே மேம். பட் நீ வந்து இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து மார்னிங் வந்து 9 o'clock வந்து எக்மோர்ல இருக்கான், மார்னிங் 9 o'clock எக்மோர்ல இருக்கான். அப்ப அவன் எங்க வந்து எப்போ போய் சேருவான் மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டி? மார்னிங் 9:30 AM போய் சேருவான் இல்லையா? அப்படிதானே? இப்ப இன்னொரு ஸ்டூடெண்ட் இருக்கான், ஸ்டூடெண்ட் அதாவது செகண்ட் ஸ்டூடெண்ட், அவன் மத்தியானம் 1 PM தான் எக்மோரே வரான்னு வச்சுக்கோ. சோ 1 PM வரும்போது அவன் எப்போ போய் சேருவான்? இந்த டைம் அதாவது மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டி எப்போ போய் சேருவான்? 1:30 PM போய் சேருவான் இல்லையா? அதாவது எப்ப, அதாவது உன்னோட பர்ஸ்ட் டைம் எப்பவுமே ஸ்டாண்டர்டா தான் இருக்கும். அப்படிதானே? டிராவலிங் டைம் வந்து 30 மினிட்ஸ்ங்கிறது ஃபிக்ஸ்டு டைம். பட் நீ எப்ப வந்து ரீச் ஆறையோ அந்த எக்மோருக்கு, அங்கேருந்து நீ வந்து மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டி போய் ரீச் ஆற டைம் வந்து பர்ஸ்ட் டைம். சரியா? புரியுதா? சோ தட் இஸ் த ஃபிக்ஸ்டு டைம். இங்க இப்ப பாத்தேன்னா கன் சார்ட்ல ரவுண்ட் ராபின்ல பாத்தேன்னா P1க்கு 0 to 4 எக்ஸிக்யூட் ஆகுது. அதுக்கப்புறம் P1க்கு எப்ப இது CPU கிடைக்குது? இந்த 10th மினிட்ல தான் கிடைக்குது அதுக்கு. சோ 10th மினிட்ல இருந்து 4 முடிக்கும் போது அதோட வந்து கம்ப்ளீஷன் டைம் என்ன ஆயிடுது? 30 ஆயிடுது. சோ புரியுதா இப்ப ஏன் அதுக்கு 30 வருதுன்னு? புரியுது. ஓகே மேம். புரியுது மேம். ஓகே, சோ திஸ் இஸ் த லாஜிக் பிஹைண்ட் த ரவுண்ட் ராபின். மேம் இங்க ஆவரேஜ் வெயிட்டிங் டைம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு 4, 7 and 10 செகண்ட்ஸ் மட்டும் தான் நம்ம எடுத்துக்கணும். இல்ல ஆமா எக்ஸாக்ட்லி 4, 7 and 10 கரெக்ட். தேங்க்ஸ். P1 ஃபுல்லா கம்ப்ளீட் ஆகாதா மேம் இனிஷியல் ஸ்டேஜ்ல? என்னமா?
P1 ஃபுல்லா கம்ப்ளீட் ஆகாதா? P1 ஃபுல்லா கம்ப்ளீட்டா வருமான்னு கேக்குறீங்களா? 10, 14, 18 எல்லாம் எடுத்துக்க வேண்டாமான்னு கேக்குறீங்களா? எஸ் மேம். இல்ல, இப்ப உங்களுக்கு எல்லாமே P1 இருக்கிறதுனால இப்ப உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் P1க்கு 0th வெயிட்டிங் டைம் இருக்கு. அடுத்த P1க்கு பாத்தீங்கன்னா 10 தானே இருக்கு. அதுக்கப்புறம் எல்லாமே P1 தானே எக்ஸிக்யூட் ஆகுது. சோ எல்லாமே கண்டினியூஸா P1 தானே எக்ஸிக்யூட் ஆகுது. அதனால அதோட டோட்டல் வெயிட்டிங் டைம் உங்களுக்கு 10 செகண்ட்ஸ்க்கு அப்புறம் எல்லாமே P1 எக்ஸிக்யூட் ஆறதுனால 10 வரைக்கும் எடுத்துட்டா போதும். அப்ப ஆவரேஜ் வெயிட்டிங் டைம் வந்து ஒரே ப்ராசஸ் வந்து ரிப்பீட் ஆனா அதை கால்குலேட் பண்ண கூடாதா? ஆமா ஆமா, பண்ண கூடாது, தேவையில்லை. ஓகே. இப்ப உங்களுக்கு P1க்கு அடுத்து இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கேயும் ஒரு P2 வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க. 14 to 6 வந்து 18ல P4 என்னவோ வந்தனா மறுபடியும் அந்த டைம் நீங்க வந்து யூ ஹேவ் டு டேக். இப்ப இங்க கண்டினியூஸா புரியலமா? இல்ல மேம், இப்போ P3க்கு அப்புறம் திரும்ப P1 வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் P4 வந்துச்சுன்னா அந்த மாதிரி எடுக்கணுமா? ஆமா, அதான் அந்த மறுபடியும் P4 வந்தா யூ ஹேவ் டு டேக் தட் டைம். அல்லாட்டி இங்க கண்டினியூஸா P1 உங்களுக்கு ரன் ஆறதுனால ஃபர்ஸ்ட் எது வந்து வெயிட்டிங் டைம் 10 தான் இருக்கீங்க. அதுக்கப்புறம் எல்லாமே P1 இருக்கறனால யூ ஹேவ் டு டேக் அப் டு 10. ஓகே மேம். புரியுதா? ஓகே மேம். ஓகே. சோ இது வரைக்கும் நம்ம 4 டைப்ஸ் ஆஃப் ஷெட்யூலிங் அல்காரிதம் பார்த்தோம். ஃபர்ஸ்ட் என்னது? ஃபர்ஸ்ட் கம் ஃபர்ஸ்ட் சர்வ். செகண்ட் ஷார்ட்டஸ்ட் ஜர்வ் ஃபர்ஸ்ட். third one priority scheduling and the fourth one is the round robin scheduling. சரியா? priority scheduling எப்படி மேம் priority எடுக்கறாங்க? இல்ல, அதுக்கு அது நீங்க வந்து ஜஸ்ட் எக்ஸ்பிளனேஷன் தாமா. நீங்க அதுக்கு இதெல்லாம் கொடுக்க தேவையில்லை. அதுக்கு கன் சார்ட்லாம் அது ஜஸ்ட் நீ என்னங்கறத சொல்லணும், அவ்வளவுதான். A priority number will be associated. அது வந்து depends on the priority the CPU will be allocated. அப்படிங்கறது அந்த ப்ராப்ளம் என்ன சொல்யூஷன் என்னங்கறத சொன்னா போதும். இல்ல உங்களுக்கு क्वेश्चन பேப்பர்ல priority இது எதுன்னு கொடுத்திருந்தா அதுக்கு ஏத்த மாதிரி கன் சார்ட் போடுங்க. அது ஈஸி தானே. ஓகே மேம். So next வந்து மல்டி லெவல் கியூ. So மல்டி லெவல் கியூல என்ன பண்ணனும்னா, so here the ready queue is partitioned into separate queues, foreground and background. So this is the fifth type of CPU scheduling algorithm. So ready queue is students please so mute your mics, otherwise I will so mute the mics. நான் எதுக்காக உங்களோட வந்து மைக் வந்து மியூட் பண்ணலைன்னா இது மாதிரி நீங்க क्वेश्चंस கேட்கணுங்கிறதுக்காக தான் நான் வந்து மியூட் பண்ணாம இருக்கேன். நான் இங்க கிளாஸ் எடுக்கும்போது ப்ளீஸ் மியூட் யுவர் மைக்ஸ். It is a disturbance for both for me and as well as for the other students. So ready queue is partitioned into separate queues. The first one is the foreground and the background queues. இந்த மல்டி லெவல் queueல வந்து various levels of வந்து queues இருக்கும். நான் சொன்னேன் பாத்தியா, ரெடி வந்து ஃபர்ஸ்ட் சொன்னேன் 3 types of queues, job queue, ready queue and வந்து job queue, ready queue and வந்து இன்னொரு வந்து third type of queue என்ன சொன்னேன்? device queue. device queue சொன்னேன்ல. இப்போ இதுல வந்து ரெடி, அதாவது ரெடி queueனா என்ன சொன்னேன்? set of all processes waiting for the execution is called as the ready queue. அந்த ரெடி queue இங்க என்ன பண்ணும்னா ரெண்டு செப்பரேட் queue-ஆ பிரிக்கும். என்னன்னா foreground and background ன்னு சொல்லி. So each queue has its own scheduling algorithm. இப்போ நம்ம இதுக்கு வரைக்கும் பார்த்தோம் இல்லையா, அந்த அல்காரிதம் இப்போ வந்து foreground-ல உள்ள ப்ராசஸஸ்லாம் ரவுண்ட் ராபினை வந்து பட் அடாப்ட் பண்ணி ஒர்க் ஆகும். பேக்ரவுண்ட்ல உள்ள ப்ராசஸஸ்லாம் ஃபர்ஸ்ட் கம் ஃபர்ஸ்ட் சர்வ் பேஸ் பண்ணி அடாப்ட் பண்ணி அது ஒர்க் ஆகும், அது எக்ஸிக்யூட் ஆகும். ஸோ ஈச் கியூ ஹேஸ் இட்ஸ் ஓன் ஷெட்யூலிங் அல்காரிதம். ஃபோர்கிரவுண்ட் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்லியிருக்கேன், எது வேணாலும் அடாப்ட் பண்ணலாம். ஃபோர்கிரவுண்ட் ரவுண்ட் ராபின் அண்ட் பேக்ரவுண்ட் FCFS. ஸோ ஷெட்யூலிங் மஸ்ட் பி டன் பிட்வீன் த கியூஸ். ஃபிக்ஸ்டு ப்ரியாரிட்டி ஷெட்யூலிங், that is serve all from the foreground, then from the background, possibility of starvation, time slice. So each queue gets a certain amount of CPU time which it can be scheduled among its processes. That is 80% to foreground in. So இது round robin இருக்கறனால என்னன்னா, so each queue gets a certain amount of CPU time, 20% to background in the FCFS. So once again இங்க இத பாருங்க, இந்த வந்து ஃபிகர் பார்க்கும்போது
So these are all the lowest priority. அதாவது batch processes and student processes இதெல்லாம் வந்து lowest priority. Highest priority வந்து system processes, interactive processes and interactive so editing processes. இதெல்லாம் highest priority. So இதெல்லாம் foreground வந்து process சொல்லுவோம். இது வந்து background processes. அதாவது இங்க பாருங்க. இதுக்கு முன்னாடி சொன்னேன் இல்லையா foreground queue and background queue. அந்த ரெடி queueயே ரெண்டா பிரிக்கிறோம் இங்க மல்டி லெவல் queueல foreground and background னு. So each queue has its own scheduling algorithm. For example இதான். So for example இதுக்கு system process இதெல்லாம் foreground இதெல்லாம் background. இதுல பாத்தீங்கன்னா மல்டி லெவல் queueல என்ன வந்து மெயின் டிராபேக் பாத்தீங்கன்னா எப்பவுமே இதோட ப்ரியாரிட்டியை நம்மளால சேஞ்ச் பண்ண முடியாது. அதாவது ஹையஸ்ட் ப்ரியாரிட்டியா உள்ளதை லோயஸ்ட் ப்ரியாரிட்டியா ஆக்க முடியாது, லோயஸ்ட் ப்ரியாரிட்டியா உள்ளதை ஹையஸ்ட் ப்ரியாரிட்டியாவும் ஆக்க முடியாது. அதனால எகெயின் இங்க ஸ்டார்வேஷன் வந்து வரும் மல்டி லெவல் கியூல. இதை அவாய்ட் பண்றதுக்கு தான் என்னன்னா நெக்ஸ்ட் லெவல் என்னன்னா மல்டி லெவல் வந்து ஃபீட்பேக் கியூன்னு. இது வந்து 6th டைப் ஆஃப் வந்து சிபியு ஷெட்யூலிங் அல்காரிதம். ஸோ இங்கேயும் பார்த்தேன்னா அதாவது அந்த ரெடி கியூவை ரெண்டு லெவலா பிரிக்கும், foreground and background. இங்க பாருங்க, a process can so move between the various queues, so aging can be implemented this way. அங்க மல்டி லெவல் வந்து கியூல என்ன சொன்னேன், we can't change the priority of the queues, but இங்க மல்டி லெவல் வந்து feedback queuல we can change the priority of the queues, which is called as the aging. So aging னு ஒன்னு சொன்னேனா we can improve the priority of the queues. So multi-level feedback queue scheduler defined by the following parameter, number of queue scheduling algorithm. இங்க பார்த்தேன்னா நம்ம வந்து எப்போ ஒரு ப்ராசஸை அப்கிரேட் பண்ணலாம், எப்போ ஒரு ப்ராசஸை டிமோட் பண்ணலாம். அதாவது அப்கிரேட் டிமோட்னா என்ன, ப்ரியாரிட்டியை சேஞ்ச் பண்றது. அதே மாதிரி ஏதாவது உனக்கு ஷெட்யூலிங் அல்காரிதம் சேஞ்ச் பண்ணணும்னா அதுவும் பண்ணலாம் இதுல. தட் இஸ் கால்ட் அஸ் த மல்டி லெவல் ஃபீட்பேக் கியூ. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு வந்து ஒரு கியூக்கு வந்து அதாவது ஒரு ப்ராசஸ்க்கு ரவுண்ட் ராபின் நான் வந்து இது பண்றேன், அடாப்ட் பண்றேன், எனக்குலாம் ரவுண்ட் ராபின் வேண்டாம், வேற FCFS அடாப்ட் பண்ணணும்னா யூ கேன் சேஞ்ச் த அல்காரிதம் ஆல்சோ இன் த மல்டி லெவல் ஃபீட்பேக் கியூ. இங்க பாருங்க. ஸோ இதுதான் வந்து பிக்டோரியல் ரெப்ரசன்டேஷன் ஆஃப் ஏ மல்டி லெவல் ஃபீட்பேக் கியூ. இங்க பார்த்தேன்னா FCFS ஒரு இது இருக்கு. இங்க நீ வந்து எது ஹையஸ்ட் ப்ரியாரிட்டி எது லோயஸ்ட் ப்ரியாரிட்டினே தெரியாது. பிகாஸ் வி கேன் சேஞ்ச் த ப்ரியாரிட்டி. இப்ப இது இங்க ஹையஸ்டா உள்ளது இங்க லோயஸ்டாவும் மாறலாம், அதாவது லோயஸ்டா உள்ளது ஹையஸ்டாவும் மாறும். அது மாதிரி இருக்கிறது பேரு மல்டி லெவல் ஃபீட்பேக் கியூ. பட் மல்டி லெவல்ல வந்து யூ கான்ட் சேஞ்ச் த ப்ரியாரிட்டி. ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த 6 CPU scheduling algorithm. So first one is the first come first serve, shortest job first, priority scheduling, round robin, and multi-level queue and multi-level feedback queue. Priority. சரியா? So that's all with the CPU scheduling algorithm, students. So இதை close பண்றேன். Students, so let us have a break for 15 minutes and then I will so restart the class by 5 o'clock. Okay, 5 p.m.
So let us have a so break நீங்க for பிரேக்ல 15 minutes. போறதுக்குள்ள அந்த வாட்ஸ்அப் குரூப் இருக்குன்னு சொல்லிருக்காங்க. அது யாரு ஆர்கனைஸ் பண்ணிருக்காங்க? அதை யாரா சொல்ல முடியுமா? வாட்ஸ்அப் எந்த கிளாஸுக்கு எந்த பேட்ச்? நோட்ல A22. A22 MCA வா? ஆமாங்க மேடம். உங்க இத chat பாக்ஸ்ல அனுப்பிச்சுக்கோங்க. யார் வந்து வாட்ஸ்அப் குரூப் ஆரம்பிச்சிருக்காங்களோ அந்த அட்மினை வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்கப்பா அவங்க நம்பரை. அதான் நானும் கேட்டிருக்கேன், இன்னும் 2 பேரும் கேட்டிருக்காங்க, யாரும் பதில் வரல. சரி, ஓகே மேடம், பிரேக் முடிச்ச பிறகு கூட ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுங்க. So just you have a chat in the chat box. So 15 minutes கழிச்சு வாங்க. We will restart the class by, so we will come back by 5 PM. Okay students? Okay, thank you. So let us have a break. Okay. So who is handling the WhatsApp group? Please send the link or add the number. யாராச்சும் குரூப்ல இருந்தாலும் அந்த வாட்ஸ்அப்ல லிங்க் ஷேர் பண்ணுங்க, ஜாயின் பண்ணுங்க. Guys, please respond. ப்ரோ உங்க நம்பர் வந்து chat பாக்ஸ்ல போடுங்க, நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்றேன். சரி, ஓகே ஓகே ப்ரோ, போடுங்க. Thank you so much. Thank you. ப்ரோ அந்த குரூப்ல ஜாயின் பண்ணுங்க ப்ரோ. கிளாஸ் ஓவரா? இல்ல பிரேக். ஓகே, thank you. இல்ல 2 லிங்க், எந்த லிங்க் வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லையா? சங்கீதான்னு ஒருத்தங்க போட்டிருக்காங்க, இன்னொருத்தரும் போட்டிருக்காங்க. அந்த குரூப்ல ஜாயின் பண்ண முடியல. மெசேஜ் கட்டு, you can't join this group because this invite link was reset கட்டு. நீங்க இந்த குரூப்ல இருந்தீங்கன்னா இந்த நம்பர்ஸ்லாம் கொஞ்சம் போட்டு அட்மின் கிட்ட இன்ஃபார்ம் பண்றீங்களா, ஜாயின் பண்ண சொல்லி அவரை மார்க் பண்ணி குரூப்ல. எங்களால ஜாயின் பண்ண முடியும் டைரக்டா. இல்ல தேங்க்ஸ் ப்ரோ. ப்ரோ யாரா ரெகுலரா கிளாஸ் அட்டெண்ட் பண்றீங்களா? நான் இன்னைக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் டே அட்டெண்ட் பண்ணிட்டேன். ஹலோ ஆல்ரெடி வாட்ஸ்அப் குரூப்ல இருக்கிறவங்க இது எப்படி ஒரு சப்ஜெக்ட்டுக்கும் தனியாக குரூப் இருக்கு, இல்ல ஓவராலா A22க்கு ஒரு பேட்ச்க்கு குரூப்பா இருக்கா? ஒவ்வொரு ஆன் தி குரூப் ப்ளீஸ் லெட் மீ நோ. எல்லாத்துக்குமே ஒரே குரூப் தான் பிரதர் இருக்கு. ஓகேங்க, தேங்க் யூ. சரிங்க. ஜி நீங்க ரெகுலரா கிளாஸ் அட்டெண்ட் பண்றீங்களா ஜி? ஆமாம் பிரதர். ஆக்சுவலா அது 3 கிளாஸ் முடிஞ்சிருச்சு. DBMS, டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர், C++. இல்ல ஆப்பரேட்டிங் சிஸ்டம்ல 3 கிளாஸ் முடிஞ்சிச்சா இல்ல மொத்தமா 3 கிளாஸ் முடிஞ்சிச்சா? இல்ல வேற சப்ஜெக்ட்ல 3 கிளாஸ் முடிச்சிருக்கு. டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர், C++, அப்புறம் DBMS. இது வந்து OSல ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ். சரிங்களா? OSல ஸ்டார்டிங் பண்றாங்க இப்பதான். ஆமாம் பிரதர். ஓகே ஓகே. இல்ல ஏதோ ப்ராஜெக்ட் ஜாயின் பண்ணீங்கன்னா நோட்ஸ் அனுப்புவாங்க. சரிங்களா? நீங்க குரூப்ல ஜாயின் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லா நோட்ஸும் கிடைக்கும். இதுக்கு முன்னாடி கிளாஸ் நோட்ஸும் கிடைக்கும். அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வீடியோ வந்து யூடியூப்ல போட்டிருப்பாங்க. அதனால அந்த மிஸ் பண்ண கிளாஸ்ல நீங்க அதுல போய் பாத்தீங்கன்னா அதுல ரெஃபர் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு கிடைக்கும். நீங்க அதுல பாத்துக்கலாம். ஓகே ப்ரோ, தேங்க்ஸ் ப்ரோ, தேங்க்ஸ் ப்ரோ. சரிங்க. ரெண்டு நிக்குமே கனெக்ட் ஆக மாட்டேங்குது. ஆக்சுவலா அது ஃபர்ஸ்ட் ஆட் பண்ற மாதிரி வச்சிருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் அட்மின் மாத்திட்டு இருக்காங்க நினைக்கிறேன், சேஞ்ச் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இப்போ யாருக்கு அட்மின் ஆக்சஸ் பண்ணாதான் ப்ரோ யூடியூப்ல இருக்கீங்களா? அட்மின் ஆக்சஸ் யாரனா இருக்க உங்களுக்கு கொஞ்சம் ப்ராம்ப்ட் பண்ணுங்க அந்த நம்பரை கொடுத்து.
அது குரூப்ல போட்டு சொல்லியிருக்காங்க பிரதர். நம்பர் போட்டு ஆட் பண்ணுவாங்க. சரிங்க, தேங்க்யூ. இப்போ போட்டீங்களா? ஒரு 3 நம்பர் 1 2 3 4 பேர் நம்பர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ சில நம்பர் மிஸ் பண்ணிருக்கோம். நான் வேணா கன்சல்ட் பண்ணீங்க போடுறேன். 5 பேர் நம்பர் போட்டிருக்காங்க ப்ரோ குரூப்ல. ஓகேங்க, தேங்க்யூ. 7 பேர் நம்பர் போட்டிருக்காங்க. அட்மின் கிட்ட சொல்லி குரூப் லிங்க் மட்டும் அந்த ரீசெட் பண்ண வைக்க சொல்லுங்க. ஈஸியா ஜாயின் பண்றது ஈஸியா இருக்கும். ஒரு யாரும் அதே மாதிரி இந்த ப்ராக்டிகல்ஸ்க்கு யாருன்னா என்ன அப்டேட்ஸ் வந்திருக்கா இல்ல இனிதான் நோட்டிபிகேஷன் வருமா? இன்னும் இது வரைக்கும் வரல பிரதர், இனிமேதான் வரும். சரி. குரூப்ல ஆட் பண்ணாங்க. ஆட் பண்ணிருக்காங்க. நம்பர்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணவங்க குரூப்ல ஆட் பண்ணிட்டாங்களா? இன்னும் இல்ல ப்ரோ, ஆட் ஆகல. ஆட் பண்ணல. இப்பதான் ஆட் பண்றாங்க. இப்பதான் ஒரு நம்பர் ஆட் பண்ணிருக்காங்க ப்ரோ. இன்னைக்கு கிளாஸ் ஓவரா? இல்ல பிரேக். யா ஓகே, தேங்க்யூ. ப்ரோ இப்போ ரீசெண்டா ஒரு லிங்க் அனுப்பிச்சிருக்காங்க பாருங்க, அதை கிளிக் பண்ணுங்க. அது வாட்ஸ்அப் லிங்க் வந்து ஜாயின் ஆகுது. ப்ரோ ஆட் ஆயிடுச்சு. ஓகேங்களா குரூப்ல? ப்ரோ இது ஒரே குரூப் தானே, வேற எதுவும் குரூப்ல இல்ல? அவ்வளவுதான், இது ஒரு குரூப் தானே? 2 குரூப் இருக்கு பிரதர். ஒரு குரூப்ல வந்து மேம்லாம் இருப்பாங்க, ஒரு குரூப்ல மட்டும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மட்டும் இருக்காங்க. அந்த அந்த குரூப் நீங்க இருக்கீங்களா? நீங்க இப்ப ஆக்சுவலா எம்சிஏ E22 பேட்ச் இருக்கீங்களா? அது மட்டும் தான் இருக்கு. E22 பேட்ச். மேம்ஸ்லாம் இருக்காங்க அந்த குரூப்ல. கொஞ்சம் குரூப் லிங்க் இருந்தா அனுப்பிச்சுடுங்க. அதுலதான் குரூப் லிங்க் அனுப்ப முடியல. அதுல உங்க நம்பரை ஆட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. எப்படியா இருந்தாலும் இன்னொரு குரூப்ல வந்து உங்களுக்கு லிங்க் கிடைக்குதுன்னு பாக்குறேன். ஒன்னு என்சிஏ அபிஷியல் அப்டேட் குரூப்னு இருக்கு, அதுதான் மேம்ல இருக்கிறதுங்களா? அதுல இல்ல. எதுல ஸ்டாஃப்ஸ் இருப்பாங்க, அதுல கொஞ்சம் ஆட் பண்ண முடியுங்களா? ஸோ அதுதான் அந்த நம்பர்ல நீங்க போட்டீங்களா, அதுலதான் ஒருத்தவங்களும் ஆட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க பாருங்க. நீங்க யாரும் ஆட் ஆயிருக்கீங்களா? இப்ப லைன்ல இருக்கவங்க என்ன ஆட் ஆயிருக்கீங்களா? தேங்க்யூ, எனக்கு வந்துருச்சு. சாட்ல போட்ட எல்லா நம்பரும் ஆட் ஆயிட்டீங்களா? இல்ல யாராச்சும் இல்ல நான் நிறைய போட்டு யாராச்சும் விட்டுட்டேனான்னு கேட்க. இல்ல எனக்கு வந்திருக்குங்க. பாபு 96637. தேங்க்யூ. என்னோட நம்பரையும் கொஞ்சம் ஆட் பண்றீங்களா? உங்க நம்பர் ஷேர் பண்ணுங்க சிஸ். அதோ நான் ஷேர் பண்ணிருக்கேன் பாருங்க, 6365. ஓகே.
மேம் இருக்க குரூப் போட்டு வரல எனக்கு யாருக்கு ஆட் இருக்கா? MCA A22 பேட்ச் ஆஃபீஸ் மைக் Practical submission இருப்பதை பார்த்து சொல்லுங்க. யாருக்கு எதுவும் தெரியல. Please subscribe. Please answer comment.
Students, let us start our class again. Yes, ma'am. So let me Yes, share ma'am. the screen now. Okay. Students, visible are screen? Yes, ma'am. Yes. Okay. Yes, ma'am. Okay. Okay. So next, the concept is after the CPU scheduling algorithms. So in the CPU scheduling algorithms, we saw 6 types of CPU scheduling algorithms. First come, first serve, shortest job first, and priority scheduling, and round robin, and multi-level queue, and multi-level feedback queue algorithms. So next to those CPU scheduling algorithms, the concept is threads. So what do you mean by thread? So thread is an execution unit which consists of its own program counter, a stack, and a set of registers. Threads are also known as the lightweight processes. Threads are a popular way to improve application through parallelism. So thread na enna onnu illa. ஒரு processor, ஒரு single processor multiple processes divide பண்றது, multiple portions divide பண்றது பேர் தான் threads. So that is why it is called as a lightweight processors. So அது வந்து parallel எல்லா போர்ஷனுமே ஆர் எல்லா பார்ட்டுமே ப்ராசஸ் ஆகும். So that அந்த கம்ப்யூட்டேஷன் ஸ்பீட் இன்க்ரீஸ் ஆகும், நம்மளோட ரிசல்ட்டும் நமக்கு சீக்கிரமா arrive பண்ணலாம். So threads are popular way to improve application through parallelism. The CPU switches rapidly back and forth among the threads, so giving illusion that the threads are running in parallel. So இங்க பாரு,
ஸோ சிங்கிள் த்ரெட்டட் ப்ராசஸஸ் வந்து என்னன்னா ஒரே ஒரு த்ரெட் தான் இருக்கும். அதாவது சிங்கிள் த்ரெட்னா ஒரே ஒரு ப்ராசஸ் வந்து மொத்தமா வந்து ப்ராசஸ் ஆகும். அதுக்கு ஒரு ரெஜிஸ்டர் இருக்கும், ஸ்டாக் இருக்கும், ஃபைல்ஸ், டேட்டா, கோடு எல்லாமே இருக்கும். நான் இப்போ அங்கே பார்த்தோம் இல்லையா, பிசி ப்ராசஸ் இன் மெமரிங்கிறதுல பார்த்தோம் இல்லையா, ஸ்டாக் இருந்தது, ஹீப் இருந்தது, அப்புறமா ரெஜிஸ்டர்ஸ் இருந்தது, டேட்டா இருந்தது எல்லாமே. இப்போ மல்டி த்ரெட்டட் ப்ராசஸ்னா என்னன்னா ஒரே ப்ராசஸை 3 த்ரெட்டா, அதாவது 3 ப்ராசஸா டிவைட் பண்ணிடுவோம். அந்த ஒவ்வொரு போர்ஷனுக்கும் பேரு த்ரெட்னு பேர், அதுதான் மல்டி த்ரெட்டட் ப்ராசஸஸ். இங்க பார்த்தோன்னா ஒவ்வொரு த்ரெட்டுக்கும் ஒவ்வொரு ஸ்டாக், ரெஜிஸ்டர், கோடு, டேட்டா எல்லாமே இருக்கும். தட் இஸ் கால்ட் அஸ் a multi-threaded process. So types of thread, அதாவது thread is a portion of a process. Okay, division of a process, அவ்வளவுதான், part of a process. There are 2 types of threads. So user threads and the kernel threads. So user threads that are the above the kernel and without the kernel support. These are the threads that application programmers use in their programs. அதாவது user threadsனா வந்து என்ன சொல்லலாம்னா, இப்ப நீ ஒரு ப்ரோக்ராம், ஒரு பெரிய ப்ரோக்ராம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோ, அந்த ப்ரோக்ராமை நீ இப்படியே அதாவது 1 by 1, அதாவது சீக்வன்ஷியலா எக்ஸிக்யூட்டும் பண்ணலாம். இல்லாட்டி நீ வந்து என்ன பண்ணுவ, அந்த ப்ரோக்ராமையே காம்ப்ளிகேட் பண்ணாம இருக்கணுங்கிறதுக்காக நிறைய ஃபங்க்ஷன் மாடியூல்ஸ் வந்து கிரியேட் பண்ணுவ, அதாவது யூசர் டிஃபைன்டு ஃபங்க்ஷன்ஸ். அப்ப என்ன ஆகும், சீக்வன்ஸே உனக்கு வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகாது, இங்கேருந்து அங்க ஜம்ப் ஆகும், அங்கேருந்து இங்க ரிட்டர்ன் ஆகும். அது மாதிரி இருக்குது பேர்னா யூசர் த்ரெட்ஸ். So user threads are the above the kernel and without the kernel support. These are the threads that application programmers use in their programs. இப்போ ஒரு வெரி காம்ப்ளெக்ஸ் ப்ரோக்ராம்ல எவ்வளவு ஃபங்க்ஷன்ஸ் எனக்கு வேணுங்கிறத டிசைட் பண்றது அப்ளிகேஷன் ப்ரோக்ராமர்ஸ் தான். ஸோ ஒரே ப்ரோக்ராம்ல சேம் ப்ரோக்ராம்க்கு ஒரு ப்ரோக்ராமர் வந்து 10 வந்து ஃபங்க்ஷன்ஸ் வைக்கலாம், அடுத்த வந்து செகண்ட் ப்ரோக்ராமர் வந்து 5 ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருந்தா போதும் அப்படின்னு டிசைட் பண்ணலாம். So that is the wish of the application programmer to decide the number of threads. So kernel threads are supported within the kernel of the OS itself. All modern OS support kernel level threads, allowing kernel level threadங்கிறது ஆப்பரேட்டிங் சிஸ்டம் குள்ளேயே இருக்கிறது, அதோட ப்ராசஸ் அதோட வேலையை வந்து போர்ஷனா பிரிச்சுக்கிறது பேர் kernel level thread. So இங்க மல்டி த்ரெட்டிங் மாடல்ஸ் வந்து the user threads must be mapped to the kernel threads by one of the following strategies: many to one model, one to one model, and many to many model. So yeah, the user threads must be mapped to kernel threads by one of the following strategies: many to one, one to one, and many to many model. So many to one na enna, adu kernel thread one ஒன்னு இருக்கு, user thread நிறைய இருக்கும். இந்த எல்லா user threadம் இந்த ஒரு kernelக்கு மேப் பண்றதா many to வந்து one thread model. And one-to-one model na each and every user thread will be mapping to each and every kernel thread is called as the one-to-one thread model. சரியா? And here many to many, so many user threads can be mapped to many kernel threads is called as the many to many thread model. And the thread libraries தேவையில்லை. What do you mean by benefits of multi-threading? So responsiveness வந்து சீக்கிரமா இருக்கும், response time சீக்கிரமா இருக்கும், இதுல வந்து resource sharing இருக்கும், so hence allowing better utilization of resources, economy-ஆ இருக்கும், scalability is we can எவ்வளவு காம்ப்ளெக்ஸ் ப்ரோக்ராமா இருந்தாலும் we can easily execute the program which with the help of the threading, and context switching is smooth. Context switching refers, உனக்கு context switchனா என்னன்னு சொல்லியிருக்கேன். So what do you mean by context switch? The switching over of a CPU from one process to another process is called as the context switch. So these are all the benefits of multi-threading. So இது வந்து multi-threading ஓட issues நீங்க படிச்சுக்கோங்க. Okay. So next நம்ம we pass on to the process synchronization. இதுவும் ஒரு முக்கியமான கொஸ்டின் பா, process synchronization. அதாவது CPU scheduling algorithm சொன்னேன், அடுத்து இப்ப த்ரெட்டிங் சொன்னேன், அந்த த்ரெட்டோட டைப்ஸ் அதுவும் முக்கியம். ப்ராசஸ் வந்து சிங்க்ரனைசேஷன், இதுவும் பட் another important concept in operating system. So what do you mean by process வந்து synchronize-னா என்ன? Process வந்து synchronization means sharing the system resources by processes in such a way that concurrent access to shared data is handled, thereby minimizing the chance of inconsistent data. The synchronization means what? Process synchronization means sharing the system resources
by processes in such a way the concurrent access to the shared data is handled, thereby minimizing the chance of inconsistent data. அதாவது இப்ப ஒரே ரிசோர்ஸை எல்லா ப்ராசஸர்ஸும் ஆக்சஸ் பண்றதுனால அந்த டேட்டாவோட கன்சிஸ்டன்சி எப்படி இருக்கும், அது சிங்க்ரனைஸ் பண்ணாட்டி அதோட கன்சிஸ்டன்சி எப்படி கரெக்டா இருக்குமா இல்லாட்டி தப்பா இருக்குமாங்கிறது தான் இங்க ப்ராப்ளமே. ஸோ இங்க வந்து மல்டி த்ரெட்டிங்கோ இதெல்லாம் வந்து உள்ள மெயின் ப்ராப்ளம் என்னன்னா, ஒரு மல்டிபிள் ப்ராசஸ் வந்து ஒரே ப்ராசஸஸ் வந்து ஒரே ரிசோர்ஸை ஆக்சஸ் பண்ணும்போது அந்த ரிசோர்ஸோட கன்சிஸ்டன்சி எப்படி இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க பேங்க் எடுத்துக்கலாம். அதாவது இங்க வந்து மல்டிபிள் ப்ராசஸ்ங்கிறது வந்து பார்த்தேன்னா வந்து பேங்கர் ஒரு ப்ராசஸ், ஸோ கஸ்டமர் அதாவது எவன் அக்கௌண்ட் ஹோல்டரோ அவன் ஒரு ப்ராசஸ்ன்னு வச்சுக்கோ. அதாவது பேங்கர் ஒரு ப்ராசஸ், இவன் அக்கௌண்ட் ஹோல்டர் ஒரு ப்ராசஸ். இப்போ என்னன்னா நமக்கு மெயினா இதுல வந்து இதுல காமன் ரிசோர்ஸ் பார்த்தேன்னா என்னோட சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட் தான். சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட்ல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சே எனக்கு இனிஷியலா ஒரு 5000 இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம். நான் அதை போய் ஆக்சஸ் பண்ணும்போது எனக்கு அதுல 5000 காமிக்குது. அட் த சேம் டைம் போத் த பேங்கர் அண்ட் த அக்கௌண்ட் ஹோல்டர் இஸ் ட்ரையிங் டு ஆக்சஸ் த அக்கௌண்ட்னா, இப்ப அந்த பேங்கர் எதுக்காக ஆக்சஸ் பண்ணுவான் அந்த சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட்டை, ஏதாவது சம் இன்ட்ரெஸ்ட் போடுறதுக்கோ பட் ஏடிஎம் சார்ஜஸ் பிடிக்கிறதுக்காகவோ அவன் வந்து அதை வந்து டெபிட் பண்றதுக்காக அவன் வந்து ஆக்சஸ் பண்ணுவான் அந்த அக்கௌண்ட்டை. அப்ப அவன் பார்க்கும்போது 500 இருக்கும், நான் பார்க்கும்போது 500 இருக்கும், வந்து 5000 rupees இருக்கும். இப்ப நான் என்ன பண்றேன்னா, நான் ஒரு 5000 இருக்கு, நான் ஒரு 2000 மறுபடி வந்து கிரெடிட் பண்ண யோசிக்கிறேன்னு வச்சுக்கோ. அப்ப எனக்கு என்ன காமிக்கணும், 7000 காமிக்கணும். பட் நான் அந்த 2000 கிரெடிட் பண்றதுக்குள்ள இவன் என்ன பண்ணிடுவான், பேங்கர் என்ன பண்றான்னா ஏடிஎம் சார்ஜஸ்ன்னு ஒரு 500 டெபிட் பண்றான்னு வச்சுக்கோ. அப்ப நான் அந்த 2000 போடும்போது என்ன ஆகும், எனக்கு 6500 தான் காமிக்கும், விச் இஸ் ராங். எனக்கு வந்து பட் அவன் பேங்கர் ஆக்சஸ் பண்ணதே எனக்கு தெரியாது. ஆனா எனக்கு என்ன காமிக்கும், என்ன தப்பா காமிக்குது, நம்மளோட டெபாசிட் அமௌண்ட் நான் 5000 இருக்கும்போது போட்டேன், இப்ப 7000 காமிக்கணும், ஆனா ஏன் 6500 தான் எனக்கு காமிக்குதுன்னு. ஸோ இட் வில் பி a confusing for the account holder. இதுதான் டேட்டா இன்கன்சிஸ்டன்சின்னு சொல்றோம். அதாவது ரெண்டு ப்ராசஸும் சேம் டயத்துல சைமல்டேனியஸா ஒரு ரிசோர்ஸை ஷேர் பண்ணும்போது இட் வில் பி a confusing ஸ்டேட். அத வந்து அந்த ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்றதுக்கு தான் இந்த சிங்க்ரோனைசேஷன் வருது. புரியுதா? ஸோ இந்த இன்கன்சிஸ்டன்சி ஆஃப் டேட்டா ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்றதுக்காக தான் இந்த சிங்க்ரோனைசேஷன் வருது. ஸோ process on the synchronization was introduced to handle the problems that arose while multiple process executions. Some of the problems are discussed below. இதை எப்படி நம்ம வந்து சால்வ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு தான் இந்த ப்ராசஸ் வந்து synchronization methods. First one is the critical section problem. So a critical section is a code segment that accesses the shared variables and has to be executed as an atomic action. Critical section என்னது, it's a code segment that accesses shared variables and has to be executed as an atomic action. It means that in a group of cooperating processes at a given point of time, only one process must be executing its critical section. The critical section அதாவது அந்த வந்து இன்கன்சிஸ்டன்சியை அவாய்ட் பண்றதுக்கு என்ன ஒரு சொல்யூஷன்னா, ஒரு கிரிட்டிக்கல் செக்ஷன்ங்கிற ஒரு சொல்யூஷன் இருக்கு. கிரிட்டிக்கல் செக்ஷன் மீன்ஸ் என்ன, கிரிட்டிக்கல் செக்ஷனுக்குள்ளதான் நம்மளுக்கு ஷேர் பண்ண வேண்டிய ரிசோர்சஸ் எல்லாமே இருக்கும். ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி கோஆப்ரேட்டிங் ப்ராசஸ்னா என்ன, மல்டிபிள் ப்ராசஸ் வில் பி இன்டர் ரிலேட்டட் ஆர் கோஆப்ரேட்டட் வித் ஒன் அனதர். ஸோ இங்க கிரிட்டிக்கல் செக்ஷன்ல என்ன சொல்றான், it means that in a group of cooperating processes at a given point of time, அதாவது ஒரு மொமெண்ட்ல வந்து அதாவது ஒரு at a point of time only one process must be executing its critical section. அந்த critical section ஒரு டயத்துல ஒரு process can but access the resource, the common resource. If any other process also wants to execute its critical section, it must wait until the first one finishes. இப்ப அதே டயத்துல இன்னொரு ப்ராசஸும் வந்தான்னா they have to wait for the first process to complete its execution in the critical section. It must wait until the first one finishes. So இதுதான் critical section problem.
Students, tell me some real life example for the critical section. ஏதாவது நீங்க டெய்லி டே டு டே லைஃப்ல யூஸ் பண்ற மாதிரி ஏதாவது ஒரு கிரிட்டிக்கல் செக்ஷன் ப்ராப்ளம் ஒன்று சொல்லுங்க பாப்போம். நான் இதான் கிரிட்டிக்கல் செக்ஷனா என்னங்கறத சொல்லிட்டேன். அதாவது அட் a given point of time ஒரு ப்ராசஸ் தான் ஒரு காமன் ரிசோர்ஸை ஷேர் அதாவது வந்து ப்ராசஸ் பண்ண முடியும். இப்போ வந்து செகண்ட் ப்ராசஸ் வரும்போது they have to wait for the first process to complete its execution. இது மாதிரி நீங்க எங்கேயா பாத்திருக்கீங்களா டே டு டே லைஃப்ல? Tell me some real life example. ATM. ஏடிஎம்ல நீங்க மட்டும் தானே அடிப்பீங்க? மல்டிபிள் ப்ராசஸ் நிறைய பேர் உங்க இது பண்ணுவாங்களா என்ன? அதாவது காமன் ரிசோர்ஸா இருக்கணும். மேம் பிரிண்டர் மேம் பிரிண்டர்ஸ்ல அட் a time one person தான் எடுக்க முடியும். ஓகே. நெக்ஸ்ட் பர்சன் வேணா வெயிட் பண்ணி எடுக்கிற மாதிரி. எஸ் குட் ஓகே. அப்படின்னு பார்த்தா அவங்க சொன்ன ஏடிஎம்மும் சொல்லலாம். ஏன்னா ஏடிஎம் அவங்க ஓகே, பட் ஏடிஎம் வந்து ரொம்ப வந்து கரெக்டான எக்ஸாம்பிளான்னு சொல்ல முடியாது, பார்ஷியலி ரைட். நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஏதாவது சொல்லுங்க பாப்பா, ரொம்ப ரியல் லைஃப் எக்ஸாம்பிள். ஆக்சுவலி காமனா இது திரும்ப ஒரு முறை சொல்லுங்க மேடம். அதாவது கிரிட்டிக்கல் செக்ஷன்னா இட் should be a common resource which will be accessed by many processes. சரியா? அதுல ஒன் ப்ராசஸ் வந்து அந்த காமன் ரிசோர்ஸை யூஸ் பண்ணும்போது செகண்ட் ப்ராசஸ் வந்தா இட் ஹாஸ் டு வெயிட் ஃபார் தி ஃபர்ஸ்ட் ப்ராசஸ் டு கம்ப்ளீட் இட்ஸ் எக்ஸிகியூஷன். இல்ல மேம் ஒன் வே ரோட். ஃபோன் கால் ஒன் வே ரோட். பேங்க் IRCTC. Excellent. So that's excellent example. IRCTC for the critical section. Yes, IRCTC is an excellent example for critical section problem. இப்ப IRCTC ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு சர்வர் தான் இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் I am particularly அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏதாவது ஒரு ட்ரெயின் எடுத்துக்கலாம். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சென்னை டு பாம்பே போற ஒரு ட்ரெயின் இருக்குன்னா மல்டிபிள் users or the passengers can access the வந்து ட்ரெயின் வந்து இதுவா சீட்ஸா எப்படி வந்து புக் பண்றோம் மல்டிபிள், அதாவது ஒரே டயத்துல அதாவது நான் இங்க சென்னையில ஒருத்தன் ட்ரை பண்ணுவான், பாம்பே ஒருத்தன் ட்ரை பண்ணுவான், இல்லாட்டி சாரி இங்க மதுரையில இருந்து ஒருத்தன் ட்ரை பண்ணுவான், கோயம்புத்தூர்ல இருந்து திருச்சியில இருந்து எல்லாருமே ட்ரை பண்ணுவோம் இல்லையா? எப்படி கரெக்டா உங்களுக்கு ட்ரெயின் டிக்கெட்ஸ் புக் ஆகுது உனக்கு? ஸோ ஒவ்வொருத்தனும் புக் பண்ண நமக்கு என்ன ஆகும், அந்த டிக்கெட்ஸ் கம்மியாயிட்டே போகுமா? செகண்ட் கிளாஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் ஏசி செகண்ட் ஏசில எல்லாமே. ஸோ இது எல்லாமே இந்த ப்ராசஸ் வச்சுதான் அங்க ஒர்க் அவுட் ஆகுது. இந்த கிரிட்டிக்கல் செக்ஷன் மாதிரி நான் ஒரு பேசஞ்சர் வந்து அதை புக் பண்ண ட்ரை பண்ணும்போது இன்னொரு பேசஞ்சரால புக் பண்ண முடியாது. பட் அது நம்மளுக்கு கண்ணுக்கு தெரியாது. பட் திஸ் இஸ் மெக்கானிசம் பிஹைண்ட் த IRCTC. The resource common resource தானே எல்லாருக்குமே. But how many passengers are accessing the common resource? But still we are able to book the problem without any confusion. Yes ma'am. So this is a mechanism behind the IRCTC. So இதான் நான் சொல்றேன். So இங்க critical sectionங்கிறது என்னன்னா சிங்க்ரோனைசேஷன். இதான் இப்ப வந்து இந்த critical section நம்ம ஃபாலோ பண்ணும்போது நம்மளுக்கு கன்ஃபியூஷன் இருக்காது. அந்த வந்து இன்கன்சிஸ்டன்சி டேட்டா வந்து வரவே வராது. அதான் இங்க என்ன சொல்றோம், இங்க பாரு இந்த critical sectionல வந்து என்ட்ரி பண்ணுது, controls the entry into the critical section that gets a lock on the required resources. ஒன்ஸ் ஒருத்தன் என்டர் பண்ணிட்டா அந்த கிரிட்டிக்கல் செக்ஷனுக்கு வந்துட்டா அவன் இங்க எக்ஸிட் ஆற வரைக்கும் வேற எவனாலையும் உள்ள போக முடியாது. ஸோ ரிமூவ்ஸ் த லாக். ஸோ இவன் எக்ஸிட் ஆன பிறகு என்ன ஆயிடும், இட் வில் ரிமூவ்ஸ் த லாக் ஃப்ரம் த ரிசோர்சஸ் அண்ட் லெட் த அதர்ஸ் நோ தட் இட்ஸ் கிரிட்டிக்கல் செக்ஷன் இஸ் வந்து ஓவர். எப்ப அதாவது இங்க உள்ள என்டர் பண்ணும்போது லாக் பண்ணுவான் கிரிட்டிக்கல் செக்ஷனை, வெளியில வரும்போது லாக் ஆட்டோமேட்டிக்கா ரிமூவ் ஆயிட்டு இட் வில் பி accessible by other passengers. இதுதான் critical section சொல்றோம். So solution to a critical section problem. A solution to the critical section problem must satisfy the following three conditions. So mutual exclusion. Out of a group of cooperating processes, only one process can be in its critical section at a given point of time. Yes. And the progress, if no process is in its critical section and if one or more threads wants to execute the critical section, then any one of these threads must be allowed to get into its critical section.
அண்ட் பவுண்டட் வெயிட்டிங். அதாவது கிரிட்டிக்கல் செக்ஷன்ல ஸோ எப்படிலாம் நீ போய் அதை வந்து இப்படி ஆக்சஸ் பண்ணலாங்கிறது. அவுட் ஆஃப் எ குரூப் ஆஃப் கோஆப்ரேட்டிங் ப்ராசஸ் ஒன் ப்ராசஸ் தான் கிரிட்டிக்கல் செக்ஷனை அவ்வளோ வந்து ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். ப்ராக்ரஸ்னா என்ன? ஸோ எனி ஒன் ஆஃப் த த்ரெட்ஸ் மஸ்ட் பி அலோட் டு கெட் இன் டு இட்ஸ் கிரிட்டிக்கல் செக்ஷன். ஸோ இது வந்து எல்லா பாயிண்ட்ஸுமே மோராலஸ் சேமாக தான் இருக்கும். பவுண்டட் வெயிட்டிங், but after a process makes a request to getting into its critical section, there is a limit for how many other processes can get into their critical section. So இங்க வந்து synchronization hardware. இந்த synchronization எப்படி அச்சீவ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு சில ஹார்ட்வேர்ஸ் இருக்கு. First one is the mutex locks. சரியா? Next one is the semaphore. அதாவது first one is the mutex locks and the second one is the semaphore. அதாவது உங்களுக்கு explain in detail about the hardware or synchronization hardware னு கேட்டா நீ இந்த mutex locks-உம் semaphore-ஐயும் பத்தி வந்து you have to explain. சரியா? So என்னன்னு பார்த்தேன்னா mutex locks-னா nothing but the critical section தான். As the synchronization hardware solution is not easy to implement for everyone, a strict software approach called mutex locks was introduced. In this approach, in the entry section of a code, a lock is acquired over a critical resources. அதாவது இது வந்து பிசிக்கலா பண்ண முடியாததுனால சாஃப்ட்வேர் வச்சு பண்றோம் அப்படிங்கிறாங்க. அதை லாக்கை நம்ம இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணிட்டு அப்புறமா அன்லாக் பண்றது தான் மியூடெக்ஸ் லாக்ஸ். இப்போ இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்தது தான் இந்த இன்ட்ரடக்ஷன் டு செமஃபோர்ங்கிறது என்னன்னா, ஸோ இன் வெரி சிம்பிள் வேர்ட்ஸ், ஸோ செமஃபோர் இஸ் எ வேரியபிள் விச் கேன் ஹோல்ட் ஒன்லி எ நான் நெகட்டிவ் இன்டிஜர் வேல்யூ. சரியா? இன் வெரி சிம்பிள் வேர்ட்ஸ், ஸோ செமஃபோர் இஸ் எ வேரியபிள் விச் கேன் hold only a non-negative integer variable shared between all the threads with operations wait and signal. The classical definitions of wait and signal are: wait decrements the value of its argument yes as soon as it would become the non-negative. அதாவது வெயிட்னா என்ன சொல்லும்? ஸோ வெயிட் எப்ப சொன்னும், சிக்னல் எப்ப கொடுக்கும். சிக்னல் எப்ப கொடுக்கணும்? அதாவது சிக்னல் மீன்ஸ் என்ன? நீ வந்து யூ கேன் என்டர் இன்டு த கிரிட்டிக்கல் செக்ஷன் அர்த்தம், அப்படிதானே? So increments the value. For example, இங்க பாருங்க, which can hold only a non-negative integer value னா என்ன? So only positive value தான் இருக்கும். For example 0 and 1 னு வெச்சுக்கோ. So 0 வந்து மீனிங் வந்து, for example நான் சொல்றேன், 0 னா என்ன மீனிங்னா வந்து sorry, increments the value. So 0 னா weight னு அர்த்தம். So 1 னா சிக்னல் னு அர்த்தம். அப்படி வெச்சுக்கலாம். So 0 னு வெச்சுக்கோங்க. So 0 னா weight னு சொல்லிருக்கேன். So decrements the value of its argument 1 as soon as it would become the non-negative. Sorry, அப்படியே மாத்தி சொல்றேன். அதாவது 1 னா weight னு வெச்சுக்கோங்கப்பா, 0 னா சிக்னல் னு வெச்சுக்கோங்க. சரியா? So 1 னு வைக்கிறேன்னு வெச்சுக்கோங்க. அதாவது 0 means signal and weight means வந்து 1. So 1 decrement பண்ணா என்ன ஆகும்? Decrements the value of its argument yes as soon as it would become non-negative. So 1 decrement பண்ணா என்ன ஆகும்? 0 ஆயிடும். So 0 ஆச்சுன்னா என்ன அர்த்தம்? சிக்னல். அதாவது you can enter into the இதுன்னு அர்த்தம். இங்க சிக்னல்ல என்ன வரும்? Increments the value of its argument as there is no more processes blocked on the queue. இங்க 0ன்னு வரும்போது இது என்ன பண்ணும்? சிக்னல் கொடுக்கறதுக்கு என்ன பண்ணணும்? இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணும் வேல்யூவை. இன்கிரிமெண்ட் பண்ணா என்ன அர்த்தம்? இன்கிரிமெண்ட் பண்ணும்போது வேற ஒரு ப்ராசஸ் வந்தோடனே அது ஆட்டோமேட்டிக்கா 1ன்னு மாறிச்சுன்னா இப்போ ஒரு ப்ராசஸ் இருக்கு, வேற ஒரு ப்ராசஸ் வரக்கூடாதுன்னு அர்த்தம். அப்பதான் அது வந்து வெயிட் ஸ்டேட்டுக்கு போகும். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இது புரியுதா? வெயிட் அண்ட் சிக்னல் புரியுதா? ஓகே. அந்த செமஃபோர் சொல்றதுனாலதான் எஸ் ன்னு சொல்றாங்க. கேபிட்டல் எஸ் ரெஃபர்ஸ் டு செமஃபோர். மேம் 1 செகண்ட் ரிப்பீட் பண்ணுங்க மேம். நான் 1 செகண்ட் ரிப்பீட் பண்றேன். அதாவது இது வந்து ஹார்ட்வேர், அதாவது சிங்க்ரனைசேஷன் ஹார்ட்வேர்னு கேட்டா மியூடெக்ஸ் லாக்ஸ் 1, செமஃபோர் 1. ஸோ மியூடெக்ஸ் லாக்ஸ்னா என்னன்னு சொல்லிட்டேன், லாக் அண்ட் அன்லாக் வந்து கொடுக்கறதா மியூடெக்ஸ் லாக்ஸ். இங்க செமஃபோர்ங்கிறது இட்ஸ் அ பைனரி வேரியபிள். இட் கேன் ஹோல்ட் ஒன்லி அ நான் நெகட்டிவ் இன்டிஜர் வேரியபிள் ஷேர்டு பிட்வீன் த த்ரெட்ஸ். அதாவது ஷேர்டு பிட்வீன் த த்ரெட்ஸ்னா அந்த ப்ராசஸே நம்ம டிவைட் பண்ணிருக்கோம்ல, அதுக்கு நடுவில் இட் வில் ஷேர் த ஸோ வந்து செமஃபோரோட வேல்யூ. ஸோ செமஃபோரோட வேல்யூ வந்து 1 இருந்தா என்ன அர்த்தம்? ஸோ 1 இருந்தா என்ன அர்த்தம்னா வெயிட்னு அர்த்தம். ஸோ வெயிட் பண்ண ஆல்ரெடி எ ப்ராசஸ் இஸ் இன் த ஸோ கிரிட்டிக்கல் செக்ஷன் அர்த்தம்.
ஸோ ஒன்னு வந்து அதர் ப்ராசஸ் உள்ள வரும்போது கிரிட்டிக்கல் செக்ஷனுக்கு வரும்போது ஒன்னுன்னு அந்த செமஃபோரோட வேல்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு 1 இருந்தா இட் வில் பி வெயிட். இல்ல செமஃபோரோட வேல்யூ 0வா இருந்தா தட் மீன்ஸ் இட் கேன் என்டர் இன்டு த வந்து கிரிட்டிக்கல் செக்ஷன் அப்படின்னு அர்த்தம். புரியுதா? அதாவது 0வா இருந்தா என்ன அர்த்தம்? எதுவுமே இல்ல உள்ள கிரிட்டிக்கல் செக்ஷன்ல இல்ல, யூ கேன் என்டர் இன்டு தி கிரிட்டிக்கல் செக்ஷன் அர்த்தம். அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அப்படின்னா சிக்னல் அர்த்தம். வெயிட்னா வந்து 1ன்னு அர்த்தம். சோ யூ கான்ட் என்டர் இன்டு தி கிரிட்டிக்கல் செக்ஷன் அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இப்ப ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் செமஃபோர் அது பாத்துக்கோங்கப்பா. டைப்ஸ் ஆஃப் செமஃபோர் வந்து பைனரி செமஃபோர் அண்ட் கவுண்டிங் செமஃபோர்னு இருக்கு. So binary semaphore na enna? It's a special form of a semaphore used for implementing mutual exclusion. Hence இதே தான் அந்த 1 or 0 தான் நான் சொல்றேன். அதான் binary semaphore ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன். And the counting semaphore வந்து these are used to implement bounded concurrency. அதாவது counting semaphore na என்ன ஆகும்னா அதோட வேல்யூ இன்கிரிமெண்ட் ஆகிட்டே போகும். அதாவது 1 2 3 4ன்னு அதுதான் இங்க கவுண்டிங் செமஃபோர். பைனரினா ஒன்னு 0 and 1 மட்டும்தான் இருக்கும். பட் கவுண்டிங் செமஃபோர்ல 0 இருக்கும், அதுக்கப்புறம் 1 or 2 or 3 அது மாதிரி வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும். அதுக்கு பேர் தான் கவுண்டிங் செமஃபோர். மேம் சாரி மேம் இன்டரப்ட் பண்றதுக்கு. பட் ஆனா வந்து இந்த கவுண்டிங் செமஃபோர்ன்ற அந்த வேல்யூ வந்து 0 to இன்கிரிமெண்ட் ஆகும் அப்படின்றது. ஆமா, அதாவது 0 வேல்யூ அப்படியே இருக்கும், அந்த 1ல இருந்து 2 3 4 அப்படின்னு இன்கிரிமெண்ட் ஆயிட்டே இருக்கும். அதுக்கு அதுதான் மேம், அதுக்கு லிமிட் கிடையாதுங்களா? அதுக்கு லிமிட் வந்து நம்ம அதான் அந்த பவுண்டட் கன்கரன்சின்னு சொல்றோம் பாத்தீங்களா, டு இம்ப்ளிமெண்ட் தி பவுண்டட் கன்கரன்சி. இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு இந்த கிரிட்டிக்கல் செக்ஷனை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு 10 ப்ராசஸ் தான் பட் ஆக்சஸ் பண்ணனும்னா யூ கேன் செட் தி லிமிட் அப் டு 10. சோ 10 வரைக்கும் இன்கிரிமெண்ட் ஆகி அதுக்கப்புறம் இன்கிரிமெண்ட் ஆகாது. புரியுதா? வேரியபிளோட லிமிட்டேஷன் செட் பண்ணிடணும். ஆமா ஆமா, வேரியபிளோட லிமிட்டேஷன் வந்து எனக்கு 10 ப்ராசஸ் என்னோட கிரிட்டிக்கல் செக்ஷனை ஆக்சஸ் பண்ணா போதும்னா யூ கேன் செட் தி லிமிட் as 10. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம இப்ப பண்றோம் இல்லையா கூகுள் மீட்ல எல்லாம், நீ வந்து லைசென்ஸ் வாங்காம ஒரு மீட்டிங் நடத்தினேன்னா 100க்கு மேல என்டர் பண்ண முடியாது, அப்படிதானே? சோ ஜிமீட்ல பாத்தீங்கன்னா நம்ம லைசென்ஸ் வாங்கினாதான் 100க்கு மேல வந்து என்டர் பண்ண முடியும், அதாவது நம்பர் ஆஃப் பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ். புரியுதா? எஸ் மேம். அது மாதிரி இங்க செட் பண்ணிடுவோம். அதாவது how many process can access the critical section, அது மாதிரி அது வரைக்கும் இன்கிரிமெண்ட் ஆகும், அதுக்கப்புறம் இன்கிரிமெண்ட் ஆகாது. இப்ப நீ கூகுள் மீட்ல பாத்தீங்கன்னா 100 வரைக்கும் தான் இன்கிரிமெண்ட் ஆகும், அதாவது பார்ட்டிசிபென்ட் சேர 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 இன்கிரிமெண்ட் ஆகிட்டே போகும், அதுக்கப்புறம் ஸ்டாப் ஆயிடும். So let us pass on to the next problem called classical problems of synchronization. Students, இது ரொம்ப முக்கியமான ப்ராப்ளம். அதாவது வந்து டோட்டலி 3 ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு. கிளாசிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸ் ஆஃப் சிங்க்ரோனைசேஷன்ங்கிறது 3 டைப்ஸ் இருக்கு. பவுண்டட் பஃபர் ப்ராப்ளம், டைனிங் பிலாசபர்ஸ் ப்ராப்ளம் அண்ட் ரீடர்ஸ் ரைட்டர்ஸ் ப்ராப்ளம். இதுல நான் வந்து ப்ரொடியூஸ் பவுண்டட் பஃபரும் டைனிங் பிலாசபர்ஸும் சொல்றேன். இந்த ரீடர்ஸ் ரைட்டர்ஸ் ப்ராப்ளம் உனக்கே தெரியும் என்னங்கிறத. ஃபர்ஸ்ட் பவுண்டட் பஃபர் ப்ராப்ளம் போலாம். இங்க வந்து கன்சிடர் ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் என்னங்கிறத பாரு. I will directly go to the problem. It's a bounded buffer problem which is also called producer consumer problem. Producer consumer நாலும் bounded buffer நாலும் ஒண்ணுதான். Producer consumer problem is one of the classic problems of synchronization. Let us start by understanding the problem here before moving on to the solution. First problem statement என்னங்கிறத பாரு. So there is a buffer of n slots and each slot is capable of storing only 1 unit of data. Students, so listen here carefully. So what is the problem statement here in the producer consumer problem? So there is a buffer of n slots and each slot is capable of storing only 1 unit of data. There are 2 processes running, namely producer and consumer, which are operating on the buffer. ஒரு பஃபர் வந்து n slots இருக்கு. So ஒவ்வொரு யூனிட்லயும் ஒரு ப்ராடக்ட் தான் இருக்கும். But in the slot, both the producer and the consumer are accessing this buffer. So that's problem statement. அடுத்து என்ன? A producer tries to insert data into an empty slot of the buffer. Of course. So producer என்ன பண்ணுவா?
ப்ரொடியூஸ் பண்ணி அந்த எம்டி பஃபர்ல கொண்டு போடுவான், அதாவது எம்டி ஸ்லாட்ல கொண்டு போடுவான். ஆனா கன்சியூமர் என்ன பண்ணுவான்? a consumer tries to remove data from the filled slot in the buffer. parallel என்ன நடக்கும்? ப்ரொடியூசரும் பண்ணுவான், கன்சியூமரும் பண்ணுவான். as you might have guessed by now, so those two processes won't produces the expected output if they are being executed concurrently. நான் அந்த பேங்க் எக்ஸாம்பிள் சொன்ன மாதிரி தான், நான் ஒரு அமௌண்ட் வந்து கிரெடிட் பண்ணுவேன், பேங்கர் ஒரு அமௌண்ட் டெபிட் பண்ணினா நம்மளுக்கு என்ன நம்மளோட எக்ஸ்பெக்டட் அவுட்புட் வராது. ஸோ இதான் என்னோட ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட். there needs to be a way to make the consumer so work in an independent manner. Students, புரியுதா ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட்? ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் புரியுதா? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So உங்க ஸ்டேட்மெண்ட் ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் புரிஞ்சாதான் சொல்யூஷன் என்னங்கறத புரியும். So அதுக்கு என்ன சொல்யூஷன்? So one solution of this problem is to use the semaphores. The semaphores which will be used here are, இங்க semaphore-ங்கறத வச்சு நம்ம வந்து சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கிறோம். எப்படி? So M, a binary semaphore which is used to acquire and release a lock. இங்க ஒரு binary semaphore வந்து யூஸ் பண்றோம் M ன்னு. இது வந்து லாக் அக்வயர் பண்றதுக்கும் ரிலீஸ் பண்றதுக்கும் யூஸ் ஆகுது. which is a binary semaphore which will hold only two values. அப்புறம் emptyங்கிற semaphore யூஸ் பண்றோம், a counting semaphore, so whose initial value is the number of slots in the buffer. இப்போ டோட்டலா 10 slots இருக்குன்னு வெச்சுக்கோ, அதுதான் counting semaphore since initially but all slots are empty. அப்ப empty is equal to 10 ஆ இருக்கும். So full, a counting semaphore, again a counting semaphore, so whose initial value is equal to 0. அதாவது empty is equal to 10 and full is equal to 0. So M-ங்கிறது ஒரு binary semaphore. At any instant, the current value of the empty represents the number of empty slots in the buffer and full represents the number of occupied slots in the buffer. புரியுதா? So இங்க பவுண்டரி வந்து ப்ரொடியூசர் கன்சியூமர் ப்ராப்ளத்துக்கு 3 semaphore யூஸ் பண்றோம். ஃபர்ஸ்ட் M, ஸ்மால் mங்கிறது binary semaphore. அது எதுக்காக யூஸ் பண்றோம்னா to acquire and release the lock. empty semaphore யூஸ் பண்றோம் to indicate the number of empty slots in the buffer. fullங்கிற ஒரு semaphore யூஸ் பண்றோம் to indicate the number of full slots in the buffer. So இப்போ இங்க producer operation எப்படி இருக்கும் பாரு. So a producer first waits until there is at least one empty slot. இல்லையா? அவனுக்கு ஒரு empty slot வந்து 0வா இருந்தா அவனால வந்து ப்ரொடியூசரால அங்க கொண்டு வந்து ஃபில் பண்ண முடியாது. அதனால a producer first waits until there is at least one empty slot. Then it decrements the empty semaphore because there will now be one less empty slot since the producer is going to insert data in the. Once அவனுக்கு empty slot வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 3ஓ 4ஓ வந்ததுன்னா உடனே என்ன பண்ணுவான்? ஸோ ஒரு வேல்யூவை டிக்ரிமெண்ட் பண்ணிட்டு he will insert a product into a slot, that empty slot. Then it acquires a lock on the buffer so that the consumer cannot access the buffer. அவன் empty வந்து டிக்ரிமெண்ட் பண்ணிட்டு அங்க வைக்கும் போது அந்த வந்து லாக்கையும் அவன் வந்து அக்வயர் பண்ணுவான். அப்பதான் அந்த கன்சியூமர் வந்து எதுவும் பண்ண முடியாது, cannot access the buffer until producer complete its operation. But after performing the insert operation, the lock is released and the value of the full is incremented because the producer has just filled the slot in the buffer. So producer என்ன பண்றான்? First he will wait for the empty slot. எப்ப empty slot ஓட value increment ஆகுதோ, அதாவது 0ல இருந்து increment ஆகுதோ, அல்லாட்டி empty slot இருக்கோ, அப்பதான் he will வந்து insert a product into the slot. எப்ப அவன் இன்க்ரிமெண்ட் பண்ண போறானோ அவர் வந்து அங்க வந்து இன்சர்ட் ஆபரேஷன் பண்ணும்போது லாக் அக்வயர் பண்ணி அதை இன்சர்ட் பண்ண பிறகு he will so release the lock so that the consumer can access the slot. So producer பண்ணும்போது என்ன பண்ணது? empty decrement ஆகும், full வந்து increment ஆகும். So இதுதான் producerோட ஆபரேஷன். So consumer operation அப்படியே ஆப்போசிட்டா இருக்கும். So the consumer waits until there is at least one full slot in the buffer. Producer வந்து empty slotக்கு வெயிட் பண்ற மாதிரி consumer வந்து full slotக்காக வெயிட் பண்ணுவான். Then it decrements the full semaphore because the number of occupied slots will be decreased by. இங்க என்ன ஆகும்னா இவன் வந்து full semaphore decrease decrement பண்ணுவான், empty slot increment பண்ணுவான். அதே மாதிரி இவன் வந்து எப்ப வந்து கன்சியூம் பண்றானோ அப்ப he will acquire the lock and release the lock. Students, இது புரியுதா? இது இந்த producer consumer problem.
எஸ் மேம். ப்ரொசீஜர் ஆபரேஷன் சொல்லுங்க மேம். என்னதுமா? ஏதாச்சும் ரியல் டைம் எக்ஸாம்பிள் சொல்றீங்க? என்ன ஆபரேஷன் கேக்குறீங்க? ப்ரொசீஜர் ஆபரேஷன். ப்ரொடியூசர் ஆபரேஷனா? அதான் இப்ப வந்து ப்ரொடியூசர்னா என்ன பண்ணுவான்? அதாவது ப்ராடக்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி அந்த வந்து எம்டி ஸ்லாட்ல ஃபில் பண்ணுவான், அப்படிதானே? ஹலோ, ப்ரொடியூசர் என்ன பண்ணுவான்? ப்ராடக்ட் மேனுஃபேக்சர் பண்ணி ஒரு எம்டி ஸ்லாட்ல வந்து இன்சர்ட் பண்ணணும். அதனால ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவான்? a producer first waits until there is empty slot இருந்தாதான் அவனால இன்சர்ட் பண்ண முடியும் இல்லையா? so he will wait for the empty slot. Second point பாரு, then it decrements the empty semaphore because there will now be one less empty slot since the producer is going to insert data. அதாவது இந்த எம்டி ஸ்லாட் வந்தோடனே என்ன பண்ணுவான்? அந்த எம்டி ஸ்லாட்ல கொண்டு இன்சர்ட் பண்ணுவானா? அப்ப எம்டி ஸ்லாட்டோட வேல்யூ என்ன ஆயிடும்? டிக்ரிமெண்ட் ஆயிடும், அப்படிதானே? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து 4 எம்டி ஸ்லாட் இருந்தா அதுல 1 இன்சர்ட் பண்ணுனா எம்டி ஸ்லாட் எத்தனை ஆயிடும்? 1 டிக்ரிமெண்ட் ஆயிடும்னா 3 ஆயிடும் இல்லையா? சோ he will decrement the empty slot. அந்த இன்சர்ட் ஆபரேஷன் பண்றதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணும்? it acquires the lock on the buffer so that the consumer cannot access the buffer. அவன் அந்த இன்சர்ட் ஆபரேஷன் பண்ணும்போது அந்த லாக் வந்து அக்வயர் பண்ணிடுவான். நான் என்ன சொன்னேன்? எம்ங்கிற பைனரி இங்க ஒரு செமஃபோர் சொன்னேனா? அதாவது என்னது? பைனரி செமஃபோர் வந்து எதுக்கு? அக்வயர் அண்ட் ரிலீஸ் த லாக். ஸோ இங்க அக்வயர் வந்து லாக் பண்ண, அதாவது இன்சர்ட் பண்ணும்போது இந்த லாக் அக்வயர் பண்ணி இன்சர்ட் பண்ணுவோம். ஒன்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணோன்னே, அந்த ஆப்ரேஷனை கம்ப்ளீட் பண்ணோன்னே என்ன பண்ணுவான்? அதை பட் ஆஃப்டர் பெர்ஃபார்மிங் த இன்சர்ட் ஆப்ரேஷன் த லாக் இஸ் released and the value of the full is incremented. once insert பண்ணோன்னே அந்த full slot ஓட வேல்யூ வந்து இன்கிரிமெண்ட் பண்ணிடுவான். சோ இதுதான் ப்ரொடியூசரோட ஆபரேஷன். புரியுதாப்பா? கொஞ்சம் உட்கார்ந்து படிச்சு பாருங்க, புரியும். இதுதான் ரொம்ப சிம்பிள் ப்ராப்ளம். ப்ரொடியூசர் வந்து எம்டி ஸ்லாட்டை ஃபில் பண்ணுவான், அதனால எம்டி ஸ்லாட் டிக்ரிமெண்ட் ஆகும், ஃபுல் ஸ்லாட் இன்கிரிமெண்ட் ஆகும், அவ்வளவுதான். அதே மாதிரி கன்சியூமர் like supermarket. So next is the dining philosopher's problem. சொல்லுங்க. இப்போ ப்ரொடியூசர் கன்சியூமர்ல வந்து இப்போ ப்ரொடியூசர் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்ட பிறகு தான் கன்சியூமர் எக்ஸிக்யூட் ஆகுதுன்னா அப்ப இது சீக்வென்ஷியல் மேனர் தானே மேம்? இது மல்டி த்ரெட்டிங் கான்செப்ட் குள்ள வருதா? இல்ல, மல்டி த்ரெட்டிங் இல்ல, சிங்க்ரோனைசேஷன்ல வருது. கோஆபரேட்டிங் ப்ராசஸஸ் தானே? ஓகே ஓகே. அதான் சிங்க்ரோனைசேஷன் சொல்றோம். சிங்க்ரோனைசேஷன்ல தான் இது எல்லாமே வருது. ஓகே. இது மல்டி த்ரெட்டிங் கிடையாது. So dining philosopher's problem. The dining philosopher's problem is another classic synchronization problem which is used. So இதையும் கொஞ்சம் கவனமா கவனிங்க. The dining philosopher's problem is another classic synchronization problem which is used to evaluate the situations so where there is a need of allocating multiple resources. Okay, now directly I am coming to the problem statement. Problem statement இங்க பாத்தீங்கன்னா dining philosopher's problem. Okay, consider there are 5 philosophers sitting around a circular dining table. இதெல்லாம் நீங்க ஸ்டோரி மாதிரியே எழுதி விட்டுறலாம்ப்பா. Consider there are 5 philosophers sitting around a circular dining table. So இவங்கெல்லாம் தான் philosophers. ஒரு round dining table இருக்கு. The dining table has 5 chopsticks. So 5 chopsticks இருக்கு. But and a bowl of rice in the middle as shown in the below figure. அதான் இது வந்து a bowl of rice. So 5 chopsticks இருக்கு. அப்புறம் 5 பிலாசபர் உட்கார்ந்துருக்காங்க. ஸோ ஒவ்வொரு பிலாசபரோட ரைட் அண்ட் லெஃப்ட்ல சாப்ஸ்டிக்ஸ் இருக்கும், சரியா பிளேஸ் ஆயிருக்கு. அட் எனி இன்ஸ்டன்ட் எ பிலாசபர் இஸ் எய்தர் ஈட்டிங் ஆர் திங்கிங். அதாவது என்ன பண்ணணும்னா அதாவது எனி இன்ஸ்டன்ட்ல ஒன்னா பிலாசபர் எடுத்து சாப்பிடணும், அல்லாட்டி திங்க் பண்ணணும், அதான் அவனோட வேலையா இருக்கணும். ஸோ when a philosopher wants to eat, he uses 2 chopsticks. So one from their left and one from their right. அதாவது பிலாசபர் வந்து ரெண்டே வேலை தான் பண்ணும். ஒன்னா திங்க் பண்ணணும், அல்லாட்டி சாப்பிடணும். அவன் சாப்பிடணும்னா என்ன பண்ணும்? 2 சாப்ஸ்டிக்ஸும் எடுக்கணும், ஒன்னே ஒண்ணு மட்டும் எடுக்கக்கூடாது. ஒன் ஃப்ரம் த ரைட் அண்ட் ஒன் ஃப்ரம் த லெஃப்ட் எடுக்கணும். ஸோ when a philosopher wants to think, he keeps down so both chopsticks are their original place. அப்ப வந்து எப்ப அவன் திங்க் பண்ணணும்னு ஆரம்பிக்கிறானோ
2 சாப்ஸ்டிக்ஸையும் கீழே வச்சிடணும். அதாவது 1 மட்டும் வைக்க கூடாது, 2ஐயுமே கீழே வைக்கணும். சாப்பிடும்போது 2ஐயுமே எடுத்துக்கணும், திங்க் பண்ணும்போது 2ஐயுமே கீழே வச்சிடணும். ஸோ இதுதான் ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட். சரியா? இப்ப இதுல என்ன ப்ராப்ளம்னா, இப்ப இந்த P1 அதாவது பிலாசபர் வந்து 2ஐயும் எடுத்துக்கிறான்னு வச்சுக்கோங்க. அப்ப இந்த P2 எப்படி சாப்பிடுவான்? P2வும் ஒரே டயத்துல சாப்பிடணும்னா எப்படி சாப்பிடுவான்? அவனுக்கு ஒன்லி லெஃப்ட் தான் கிடைக்கும், ரைட் கிடைக்காது. சோ அட் அ டைம் எல்லாருமே சாப்பிடணும்னு விரும்பினா இங்க சாப்பிட முடியாது. அதானே ப்ராப்ளம் இங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? Yes. So this is a problem statement. So one second. So இப்ப ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து இதான். சோ இதை எப்படி சால்வ் பண்ணுவ? சோ ஹியர் இங்க வந்து சொல்யூஷன் சொல்றாங்க பாரு என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கறத. So from the problem statement it is clear that a philosopher can think for an indefinite amount of time, but when a philosopher starts eating he has to stop at some point of time. The philosopher is in an endless cycle of thinking and eating. So இங்க என்ன ஆகுதுன்னா an array of வந்து 5 semaphores as tick off வந்து 5 வந்து இருக்குங்க. So when a philosopher wants to use the rice, he will wait for the chopstick at his left and picks up that chopstick. Then he waits for the right chopstick to be available and then picks it too. After eating, he puts both the chopsticks down. Okay, அதான் நான் சொன்னதா. If but all 5 philosophers are hungry simultaneously and each of them pick up one chopstick, so then deadlock situation occurs. So deadlock situation na enna? What do you mean by deadlock situation? அதாவது இங்க என்ன சொல்லியிருக்கோம்? ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட்ல philosophers வந்து சாப்பிடணும்னா he should take both the left and the right chopstick இல்லையா? இப்ப இங்க சொன்ன மாதிரி 5 பேருக்கும் ஒரே நேரத்துல பசி வருதுன்னா சோ எல்லாருமே ஒவ்வொரு ஸ்டிக் எடுத்துக்கிறான்னு வச்சுக்கோ. அப்படின்னா யாருமே சாப்பிட முடியாது, அப்படித்தானே? எல்லார் கையிலயும் ஒவ்வொரு ஸ்டிக் தான் இருக்கும், எவனுமே சாப்பிட முடியாது. That is called as a deadlock situation. Deadlock situation என்ன ஆகும்னா யாரும் எந்த வேலையும் பண்ண முடியாது. That is called as a deadlock situation. So புரியுதா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? Yes ma'am. Okay. So இதை எப்படி அவாய்ட் பண்றதா இங்க சொல்யூஷன். அதுக்கு என்ன சொல்யூஷன் சொல்றாங்க பாரு. So a philosopher must be allowed to pick up the chopsticks only if both the left and right chopsticks are available. So இது ஒரு சொல்யூஷன். அதாவது ஒரு பிலாசபருக்கு ஹங்கிரியா இருந்தாலும் எப்ப வந்து that he can take the chopsticks, எப்ப 2 ரைட் அண்ட் லெஃப்ட் அவைலபிளா இருக்கோ அப்ப மட்டும்தான் he can take the chopsticks. So but அது ஒரு சொல்யூஷன். நெக்ஸ்ட் சொல்யூஷன் பார்த்தேன்னா but allow only 4 philosophers to sit at the table. 5 philosophers இருந்தாலும் only 4 பேரை மட்டும்தான் உட்காத்தி வைக்கணும் at a time. That way if all the 4 philosophers pick up 4 chopsticks, so 4 பேர் மட்டும் உட்காரனால என்ன ஆகும்னா 4 பேர் எடுத்தா கூட there will be 1 chopstick left on the table. So ஒன்னு வந்து பேலன்ஸ் இருக்கும். So one philosopher can start eating and but eventually 2 chopsticks will be available. In this way deadlocks can be avoided. So இது ரெண்டும் தான் சொல்யூஷன் சொல்றான் அந்த டைனிங் philosophers ப்ராப்ளம்ல. ஃபர்ஸ்ட் சொல்யூஷன் என்ன? A philosopher must be allowed to pick up the chopsticks only both the left and right chopsticks are available. Second solution வந்து only 4 பேரை மட்டும் உட்கார அலோ பண்ணு. In case ஒவ்வொருத்தன் ஒவ்வொன்னு எடுத்தாலும் லாஸ்ட் ஸ்டிக் வந்து அவைலபிளா இருக்கும். அதனால ஏதாவது ஒரு பிலாசபர் சாப்பிட்டு முடிச்சிருவான், அதாவது டெட்லாக் வராது. அட்லீஸ்ட் 1 பிலாசபர் சாப்பிட்டோன்னே என்ன பண்ணுவான், 2ஐயும் கீழே வைப்பான், உடனே அடுத்த பிலாசபர் சாப்பிடுவோம், அடுத்த பிலாசபர் சாப்பிடுவோம். ஸோ இன் தட் வே வி கேன் அவாய்ட் த டெட்லாக் ப்ராப்ளம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த சொல்யூஷன். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் புரியுதா டைனிங் பிலாசபர் ப்ராப்ளம்? Understood ma'am. Okay. So this readers writers problem, that is the third the synchronization problem. It's a self study problem. You can go and study. So self study பண்ணுங்க புரியும். அதாவது அந்த ப்ரொடியூசர் கன்சியூமர் மாதிரியே தான் ரீடர்ஸ் ரைட்டர்ஸ் ப்ராப்ளமும். So with this I will complete the today's class. Okay, let us meet by Saturday, no? So coming Saturday. Okay ma'am. Okay students, coming Saturday 9 to 12 இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இல்ல, 4th February I hope so. மேம் நோட்ஸ் ஷேர் பண்ணுங்க மேம். நோட்ஸ் ஷேர் பண்றேன் மேம். once again இதுல இந்த once again
இதுல C21 BCAவும் இருக்கீங்களாமா? சப்ஜெக்ட் ரிலவெண்டா ஓரளவுக்கு சொல்லாது. எல்லாரையும் சேர்த்து 600 பேர் இருக்காங்க ஒரு நேரத்துக்கு. மேம் சொல்லுங்க. லாஸ்ட் டைம் லாஜிக் ஃபண்டமெண்டல் டிஜிட்டல் லாஜிக் ஃபண்டமெண்டல் நோட்ஸ் ஷேர் பண்ணீங்களா? அதுல நீங்க காட்டின மல்டிப்ளெக்ஸருக்கும் அந்த டிராயிங்க்கும் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு மேம். நீங்க நோட்ஸ்ல காட்டினது வந்து நோட்ஸ்ல காட்டினது நல்லா கிளியரா புரிஞ்சுது. பட் நீங்க அனுப்பிச்ச நோட்ஸ்ல வந்துட்டு ஐ மீன் சென்ட் பண்ண நோட்ஸ்ல வந்து கொஞ்சம் டிஃபர் இருக்கு. ஓஹோ, நீங்க கிளாஸ் நடக்கும் போது காட்டினது வந்து கிளியரா புரிஞ்சுது. சரி சரி ஓகே. அப்படியா? நான் இது சரி ஓகே, நான் உங்களுக்கு செக் பண்ணிட்டு அனுப்புறேன். ஓகே மேம். ஓகே மேம், தேங்க்ஸ். சரி சரி ஓகே. சரி, இப்ப வந்து எனக்கு வந்து எங்கிட்ட A22 MCA குரூப் இருக்கு. C21 BCA இருக்கீங்களாமா? இதுல ரெஸ்பான்ஸ் ஸ்டூடண்ட்ஸ் BCA ஸ்டூடண்ட்ஸ் இருக்கீங்களா? அதுல இப்ப BCAவே இல்லையா அதுல? BCA இல்ல போல இருக்கு மேம். சரி, இல்லைன்னா நான் நோட்ஸ் அனுப்ப முடியாது, அவ்வளவுதான். சோ MCAக்கு மட்டும் அனுப்பிட்டு உட்காருங்க, அவ்வளவுதான். BCA ஸ்டூடண்ட்ஸ் இஸ் தேர் ஆர் நாட்? ஒருத்தம் கூட இல்லையா? சரி ஓகே, நான் வந்து நோட்ஸ் வந்து MCAக்கு மட்டும் அனுப்புறேன். முடிஞ்சா C21 BCAக்கு அனுப்பிடுவாங்க. இல்லையே, எல்லாமே A22 PCA தான் இருக்கு. சரிப்பா, நான் உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப் குரூப்ல அனுப்பிடுறேன். So let us meet by next Saturday. Thank you. Okay, okay. So bye for now. Ma'am, exams எப்போ மேம் வரும்? Okay ma'am. Thank you ma'am. Exams எப்போ மேம் வரும்? Exams உங்களுக்கு இந்த ரிசல்ட் வந்துருச்சா? December 22 எக்ஸாம்ஸ் ரிசல்ட் வந்ததா? வந்துருச்சு மேம். அது வந்ததா? previous batch வந்து சொல்லிட்டு இருந்தாங்க வந்துச்சுன்னு. ஓகே, அது வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் அதோட ரீவேல்யூவேஷன் அதுக்கெல்லாம் அப்ளை பண்ணிட்டு தான் இது ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க. அடுத்த எக்ஸாம் கால் ஃபார் மோஸ்ட்லி மார்ச் ஆர் ஏப்ரல்ல வரும் உங்களுக்கு. ஓகே மேம். ஓகே, பை ஃபார் நவ. நான் லீவ் பண்றேன். பை பை. Thank you. Thank you ma'am. Thank you ma'am. Thank you. ஏய், பேசிட்டே இருக்கா? ஏக்கா